Mr. Gokul Hire sir, Principal of Indira College, all faculty members and students, welcome to Dr. B.V. Hire Management and Research Center. We are here to bring youth initiative in eco-friendly entrepreneurship development program. It focuses on training, mentorship, funding, creating a supportive ecosystem that fosters the innovation and sustainable practices such as promoting green business ideas and sustainable development projects. Light is a symbol of brightness. Light is a symbol of brightness, and prosperity. As sunlight experts, darkness similarly blessings in prosperity and happiness in our life. To make this day blessed one, we invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom for seeking the choicest blessing for the same. I invite all the dignitaries to candle the lamp. Seminar hall. Now I would like to Deputy Director of Dr. B.V. Hire College of Management and Research Center, Mr. President of Dr. Anjali Patil. I would like to Mr. Gokul Hire sir felicitate Mr. Dilip Tulshiram Hire.
Late Dr. Baliram Hire continues to take his vision forward by providing quality education to urban and rural people at an affordable cost. His active innovation and ever-rendering support has earned our institute a great esteem. Sir, I would request you to address the students. हाँ सर करते हैं सर करते हैं करे कॉलेज रे करे बाजूला ना बसे करण करण ओ करण ए शंतु क्या दिख रहा ए करण बाजू थोड़ा लोकेशन का टॉपर हॅलो सेमिनार हॉलमध्ये येईन बाबा 2 नंबर दुसरा फ्लोर तू मध्ये ये ना काय का नाही रे बस ना मग त्रास काय तुला बसायला घरी आलो थांब 2 मिनिटं We have invited the guest to honor Mr. Professor Dr. Anjali Patil today for the Youth Initiative in Eco-Friendly Entrepreneurship Development Program for the batch 2024-25. Dr. Anjali Patil, Professor and Head of Botany Department of Government
accommodation in the field of botany and has work experience of total 30 years. Ma'am is PhD holder and also has a permanent recognition as a postgraduate teacher for MSc, MPhil, PhD Botany and PhD Agrochemical and Pest Management. Ma'am has also designed UGC syllabus of BSc first year at New College, Kolhapur. Ma'am has led and completed 12 research projects for UGC Ministry of Environment and Climate Change. Ma'am has written, published and presented over papers at national and she has attended and organized 100 plus seminars and conferences and worked as resource person, chairperson, examiner. She has also authored 8 textbooks. She has been appointed as member of organizations like Secretary Nisarga Ankur Society Kolhapur, Secretary Marathi Vidyayan Parishad Kolhapur, Life Member Association of Fungal Biologists of India, Member the Conservation Foundation of India Kolhapur, Member Sahyadri Kolhapur. She is working as examiner since 1997. She has contributed to corporate. She has added many feathers in her cap. She received Prasiddhi Forest Foundation Award in 2021, State Level Best Science Teacher Award by NGO Avishkar Social and Environmental Foundation in 2022, Best Coordinator Award by Mycological Society of India in 2023, First Prize at District Level for Green College Clean College Competition, Navdurga Puraskar in 2024, and recently she received late Principal Dr. Sumita Bai Patil Best Teacher Award by Shivaji University Kolhapur and many more. I thank Professor Dr. Anjali for accepting the invitation to share her expertise on this topic. We would now like to invite Dr. Anjali Patil to join us on stage. भाईला हटला. Good afternoon all of you. झूम करतो का हिचा? माझा आवाज भरपूर मोठा आहे त्यामुळे शेवटपर्यंत आणि सगळ्यांपर्यंत आरामात पोहोचू शकतो त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना व्यवस्थित ऐकायला मिळेल. नमस्कार. आज सुरुवातीला फक्त 1-2-4 वाक्य मला बोलावीशी वाटतात. ज्या प्रांगणामध्ये मला आज तुम्ही इन्व्हाइट केलेलं आहे त्याबद्दल मी अत्यंत आभारी आहे तुमच्या सर्वांची. यासाठी की मालेगाव ही माझं माहेर आहे परंतु माहेरी मी आजपर्यंत कधीही लेक्चर दिलेलं नाहीये. इथं कुणीही माझं लेक्चर ऐकून घ्यायला काही तयार नव्हतं आजपर्यंत. फक्त प्रसाद मामांनी ते आज शक्य केलेलं आहे. त्यामुळे मी तुमच्या इन्स्टिट्यूटची तुमच्या ऑनरेबल चेअरमन चेअरपर्सन आपले प्राचार्य डायरेक्टर इथले सगळे स्टाफ मेंबर्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आणि मुख्य म्हणजे तुम्ही सगळ्यांची मी आभारी आहे की आज मला तुम्ही ही अपॉर्च्युनिटी इथं मिळवून दिलेली आहे. त्याबद्दल सुरुवातीलाच मी आपले आभार मानते. मी काही भाषण वगैरे देणार नाहीये पहिली गोष्ट कारण विद्यार्थ्यांना भाषण ऐकायची आणि मला काही कुणावरती भाषण लावायचं नाहीये. The only thing that I am going to do here today is share my experiences in the last 30 years or more than that, whatever I have been doing in my personal life. Why I feel की मी हे करू शकते कारण मला असं वाटतं की प्रत्येकाने छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये करणं आवश्यक आहे. I come from Kolhapur, which is situated in the Western Ghats आणि वेस्टर्न घाट्स आपल्याला माहिती आहे इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे. बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट रिजन आहे आणि बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट रिजन्स जे भारतामध्ये आहे किंवा भारतातली जी डायव्हर्सिटी आहे ती मेंटेन करण्याची जबाबदारी आपली आहे.
ना की बाहेरच्या लोकांची. अँड देन यू विल से की ओके, देन व्हॉट अबाउट जॉब्स, व्हॉट अबाउट डेव्हलपमेंट, व्हॉट अबाउट गोईंग अहेड, ग्लोबलायझेशन अँड ऑल दिस थिंग्स. सो हाऊ टू बॅलन्स ऑल दिस थिंग्स. सो आता आपल्याला नुसतंच एक करली, मी एन्व्हायरमेंटलिस्ट स्वतःला म्हणत नाही, आय एम नॉट अ मेंटल पर्सन, सो आय एम अ बॅलन्स पर्सन. आपल्याला खूप टोकाचे किंवा एक्स्ट्रीम डिसिजन्स किंवा अशा गोष्टी करून चालत नाही. आजकाल आपल्याला मॅनेजमेंट करावं लागतं. तुम्ही ऑलरेडी मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये आहात. सो नावडेज वर्ड्स लाईक कंट्रोल, आय कंट्रोल समथिंग, these are not used, they are not there in the dictionary, they are not valid now. Whatever we do is everything is management. We manage everything. So that is what I want to share here with you today. How to manage all these things, how to balance all your activities so they will be sustainable, they will be eco-friendly and they will be available to you for a long time. Okay? So sustenance of your life not only means getting good jobs, getting good salary, but living a healthy life. I hope everybody is aware of what kind of unhealthy situation we are facing today because of many different factors. We are not here to discuss all those things. What we are here for is to try and understand how to do a job, how to go into entrepreneurship, how to start some kind of innovative ideas, how to start some kind of businesses, startups and things like that, but without harming the environment. The only thing that I feel is important, and whatever activities you are going to see here, they have always been focused for school children and the college students. Why? Because I feel that whatever you learn at the young age, it gets imbibed into your minds and you start thinking, your thought process is changed at that time. Once you become mature, you have some kind of thoughts of your own. Once you develop those thoughts also mature along with you. And then it is very difficult for you to change those thoughts, that way of life, that style of life. And therefore, if you start imbibing these thoughts in the young minds, so my actually initiatives, all those initiatives are related to developing these thoughts, imbibing these thoughts into the minds of school children or in the minds of college students. So I have been actively working with this group of young generation, young India, because we know we are the youngest country in the world now. Okay, so the future is in your hands, and I think that you all, if you try to do all these things little bit by little bit, see, मला हा विश्वास आहे की मी आज कुठल्या पॉवरमध्ये नाही, मी सत्तेमध्ये नाही, माझ्याकडे हातामध्ये खूप काही गोष्टी नाही आहेत, मी खूप मोठे मोठे बदल घडवून आणू शकत नाही, मला किती जरी वाटत असलं तरी. तर मग मी काय करू शकते किंवा मी काय करू शकतो ॲज अन इंडिव्हिज्युअल, व्हॉट यू कॅन डू. तर आपण जर प्रत्येकाने, इफ यू शेअर युअर ओन लिटल बिट, प्रत्येकाने जर खारीचा वाटा उचलला छोटा छोटा, तरी सुद्धा खूप मोठे बदल घडून येऊ शकतात, ऍटलिस्ट इन आवर ओन पर्सनल लाईफ, आपल्या स्वतःच्या लाईफमध्ये. आता मी आल्यापासून 2 दिवस झाले किंवा सर आमच्या घरी आले होते तेव्हापासून आम्ही सतत कंपॅरिझन करतोय कोल्हापूरमध्ये आणि मालेगावमध्ये. कोल्हापूरमध्ये आणि मालेगावमध्ये असा काय फरक आहे, दोन्ही पण महाराष्ट्रामध्ये 2 सिटीज म्हणूया, मालेगावला सिटी म्हणणं तसं धाडसाच होऊया, पण तरी सुद्धा मी म्हणते की 2 शहरं आहेत बाबा, तर यांच्यामध्ये काय फरक आहे, असा काय एन्व्हायरमेंटमध्ये इतका फरक आहे. सो इनिशिएटिव्ह इज लॅकिंग अ लिटल बिट, व्हॉट दॅट इज माय ऑब्झर्वेशन. आणि कोल्हापूरमध्ये मी आहे, मी लकी समजते स्वतःला की तिथे खूप इनिशिएटिव्ह घेणाऱ्या संस्था आहेत, तिथं खूप इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करणारी लोक आहेत, आणि त्यांच्यासोबतच राहून मी लहानपणापासून या गोष्टी शिकली आहे आणि मी आता त्या कॅरी फॉरवर्ड करते. तर सुरुवातीला मी सांगणार होते, परंतु की माझे आजोबा आहेत, माझे पणजोबा आहेत, कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे असतील, डॉक्टर बळीराम हिरे असतील, हे माझे आजोबा आहेत, पणजोबा आहेत, डॉक्टर प्रसाद हिरे मामा आहेत, सगळे मामा लोक आहेत. तर त्यांनी खूप विजनरी लोक होते हे लोक, आणि खूप मोठं विजन घेऊन त्यांनी इथे एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू केली. आणि कुठलीही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन असते की फक्त विद्यार्थी येतात,
काही अभ्यास करतात, पेपर देतात, परीक्षा देतात, डिग्र्या देतात आणि बाहेर निघून जातात, यासाठी असं नाही. मी माझ्या स्लाइडमध्ये दाखवेन की विजन अँड मिशन जे असतं आपलं, तुमचं विजन अँड मिशन मी बघितलं, तुमचे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत इन्स्टिट्यूशनचे ते मी वाचले, तर त्याच्यामध्ये पण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हा तुमचा एक मोटो आहे, तुमचं पण एक विजन आहे. त्यामुळे इथून बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स डेव्हलप होणे हे तुमच्या कॉलेजचं आणि इन्स्टिट्यूशनचं मिशन आहे. आय एम व्हेरी हॅपी की आमच्या पण कॉलेजचं हेच मिशन आहे. सो व्हॉट यू कॅन डू अबाउट इट, दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू सी. ओके, नाव as management students, maybe you will not be able to relate with certain things that are happening which are totally belonging to life sciences and all those things, but I have tried to imbibe certain things which are a mixture. Anybody can do that, anyone can do that. It does not matter which subject you belong to. Okay, आपण हे सगळेजण हे सगळं करू शकतो. The only thing is you should start doing it, you should take the initiative and you should start sharing these ideas also. And don't keep these ideas with yourself. You have to share all these ideas, and it is you who are going to be responsible. Maybe next time when I will be invited here, I will see a lot of change in the environment in this city or in this place. That is with this expectation actually I have actually accepted to talk in your college, in your institution. So we one by one we will go on seeing the different activities. See, in the activities I have put them in the chronological order. The one more thing, important thing is that you have to be continuous. There should be continuity in your activity. एकदा तुम्ही एक झाड लावलं तुमच्या आयुष्यामध्ये, कुठल्या तरी प्लांटेशन प्रोग्राम मध्ये तुम्ही भाग घेतला, त्याचे फोटो काढले आणि मग आयुष्यभर आपण सांगत राहिलो, बरे पण हा आमच्या कॉलेजमध्ये एकदा शाळेमध्ये एकदा प्लांटेशन प्रोग्राम झाला होता आणि मी त्याच्यामध्ये भाग घेतला होता, मी एक झाड लावलं होतं. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. जी काही तुम्ही ऍक्टिव्हिटी कराल, एक ऍक्टिव्हिटी करा, ती ऍक्टिव्हिटी तुम्ही आयुष्यभर फॉलो करायची असते. खूप छोटंसं एक्झाम्पल मी तुम्हाला आता सांगतेय की माझे वडील जे होते शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये बॉटनीचे हेड होते, त्यांनी पूर्ण आयुष्यभर ही लिव्ड फॉर 85 years. इन हिज 85 years ऑफ लाईफ ही नेव्हर युज्ड वन blank page of paper. He always used to write on used paper on the back side. He never in his life used a blank sheet of paper in his life. So that is very very important and simple. एक डॅम बिल्ड करण्याच्या इतकंच ते मोठं आणि महत्वाचं आहे. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी प्रत्येकाने फॉलो कराव्या एवढीच अपेक्षा आहे. ऍज मॅनेजमेंट स्टुडंट्स तुम्हाला मी इथे खूप बिझनेस आयडियाज देणार आहे, खूप तुम्हाला इनोव्हेटिव्ह आयडियाज देणार आहे. प्रत्येक स्लाइड मध्ये तुम्हाला बिझनेस दिसेल. तो तुम्हाला कसा दिसेल मला माहित नाही. तुम्ही जर हुशार असाल आणि तुम्ही जर इनोव्हेटिव्ह असाल तर तुम्हाला त्यात बिझनेसचे कन्सेप्ट सगळ्यांना आपोआपच समजतील, आपोआपच तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल. ओके, सो विल स्टार्ट विथ द ऍक्च्युअल सब्जेक्ट. ओके, माझी ओळख करून दिलेली आहे, बट स्टील राजाराम कॉलेज हे खूप जुनं कॉलेज आहे पश्चिम महाराष्ट्रातलं, किंबहुना महाराष्ट्रातलं सर्वात जुनं कॉलेज. 1880 साली स्थापन झालेलं आमचं महाविद्यालय आहे. 145 वर्ष होतील आमच्या महाविद्यालयाला. आणि जगामधले कुठल्याही क्षेत्रातले कुठलेही मोठे मोठे दिग्गज लोक जर तुम्ही काढली तर ती आमच्याच कॉलेजचे विद्यार्थी असतात. त्यामुळे खूप चांगल्या परंपरा लाभलेल्या एका संस्थेमध्ये माझं शिक्षण पण झालेलं आहे आणि तिथेच मी आता काम पण करत आहे. So everybody knows the different sustainable goals which have been given by the United Nations, and we are going to do all the activities which will relate to these goals. So whenever you conduct an activity, you should see which goal you are addressing. So I am not going to talk about that, but you just go through these goals. You put up this chart somewhere in your institution and you every day read it and see which of these objectives you are completing. Okay, whenever you are completing some activity. So that is the mission and statement. Our college mission is quality education for personality development. And why personality development? For developing a good, building a good nation. So for personality, for nationality. And in your vision statement also the same thing has been given. Next.
Okay, now in this slide what I am trying to say, see what are the different initiatives that are generally taken when you talk about the environment conservation. Hello. Okay. Tree plantations, rainwater harvesting and this and that. Okay, these are very, very common now. They have become very general and anybody and everybody is doing that. So, but has this made any kind of impact actually on the environment or on your jobs or on your creating job opportunities or anything? No, they are not doing that. Then what is the biggest challenge now? The biggest challenge is sustainability but maintaining the balance. We have to develop ourselves, but we have to maintain the balance also. So then, what can be done? So, what is the role of an education institution? You will all say that, okay, we are going into the college. Teachers will say, okay, we are just come here for teaching the students. So, I will teach my subject and then over. But it is not like that. Actually, the education institutions have to go beyond that. Okay? They have to take a little 1 or 2 steps further than that. And what we have to do, we have to train the young minds. Now what we are doing in Kolhapur or in my department is integrating. We are integrating different ideas and we are making students take part, okay? Participative learning and experiential learning. They are participating themselves in all these activities. So we have included integrated skill development programs, entrepreneurship development programs, innovative ideas, hands-on training workshops by different experts in the fields. Then alumni are contributing a lot to our department. Then we are giving OJT, means on-job trainings and field visits to get first-hand experiences. We organize Plant Expo every year where our students produce different types of products. They sell them, they market them, and they understand that all these products are sellable. They are marketable. We can generate business out of this. So we organize Plant Expo and all this leads to provide eco-friendly alternatives. So while doing all this, we think that the business should give some kind of eco-friendly alternatives. It is very easy to say that, okay, you stop using plastic bag, you stop using vehicle, don't use this, don't do that, don't waste water. But this is not sufficient. Okay, we have to provide some alternative for that. Okay. So what are those alternative ideas? Those are the startup ideas. Okay? They are actually very hot topic now throughout India and throughout the world. And you also have to now pick up those ideas and you have to start your business startups in that way. So we are providing eco-friendly alternatives and we are also developing environment consciousness. So which will automatically lead to the conservation. There is no need to go and do conservation activities. Next. Now I said that we are organizing it in a chronological order so that you will understand that continuously these activities have been going on. So see, we have organized wild vegetable competitions since 2010, 11 or 12, something like that. You know, I remember when I started doing all these activities, I may be 2 or 3 years old. And I was living in Shivaji University and we had WWF there, an activity which was carried out there. And at that time, Bhopalची दुर्घटना झाली होती, if you remember. खूप पूर्वीच्या काळात, कारण माझं वय भरपूर आहे. So you won't remember that. आणि त्यावेळेला आम्हाला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही तुम्ही बॅनर्स घ्या हातामध्ये आणि आम्ही एक मार्च काढला होता, एक रॅली काढली होती. So I still remember that from the age of 2 or 3, I started working with NGOs such as WWF. So, wild vegetables जे आहेत, रानभाज्या, मला वाटतं धुळे आणि या भागामध्ये सुद्धा ट्रायबल लोकांच्या मध्ये आता भरपूर दरवर्षी हे ऑर्गनाइज केल्या जातात. तर कोल्हापूरमध्ये आमची निसर्ग अंकुर संस्था आहे, ती दरवर्षी वाईल्ड व्हेजिटेबल्स आणि कंदमुळं यांचं एक्झिबिशन घेतो. आता या एक्झिबिशन मध्ये काय असतं, नुसतं प्रदर्शन नसतं झाडांचं, त्या भाज्या कशा ओळखायच्या नेचरमध्ये, व्हिडिओ कॉलची मिनिमाइज करा, दिल्या जातात, सीडलिंग्स अवेलेबल करून दिल्या जातात, त्या लावायला आपण शेतकऱ्यांना उपयुक्त करतो. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून रेसिपीज कशा बनवायच्या हे पण सगळ्या लोकांना शिकवलं जातं. सो दॅट नुसतं बघून निघून जायचं नाहीये, तर त्या आपल्या वापरात आल्या पाहिजेत आणि कल्टिवेशन पण त्याचं झालं पाहिजे.
म्हणजे शेतकऱ्यांनी त्याची लागवड केली पाहिजे, त्या बाजारात मिळाल्या पाहिजेत आणि दररोज आपल्या घरामध्ये त्या वापरल्या गेल्या पाहिजेत. तर ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज या वाईल्ड व्हेजिटेबल एक्झिबिशन मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये आमच्या इथे चालू. Then one more activity which is being done continuously for school students. प्रत्येक दिवाळीला आम्ही शाळेच्या विद्यार्थ्यांना एक नोटीस काढतो की जे कोणी फटाके उडवणार नाही, जे पैसे साठवून ठेवतील, तर त्यांच्यासाठी आम्ही नेचर ट्रेल किंवा एक कॅम्प ऑर्गनाईज करतो. सो दिस इज वन सच काइंड ऑफ कॅम्प. 2 दिवस आम्ही त्यांना कुठल्याही जंगलामध्ये आपण त्यांच्यासाठी जंगल सफारी ऑर्गनाईज करतो. अँड देन दे आर मेड अवेअर ऑफ डिफरंट डायव्हर्सिटी, फ्लोरा अँड फौना इन दी फॉरेस्ट एरियाज. नेक्स्ट सर नेक्स्ट. Okay, this is a program called Call for Green Ideas, which is launched by the Environment Ministry of the Central Government. आणि याच्यामध्ये अवेअरनेस प्रोग्राम्स घेतले जातात. यामध्ये दरवर्षी आम्ही नॅचरल कलर्स तयार करतात आमचे विद्यार्थी. त्याच्यानंतर व्हाईट व्हेजिटेबल्स आहेत. सर मी कॉलेजमध्ये उद्या आलो तर चालेल का? तयार केले जातात, खूप मोठ्या संख्येने केले जातात. ठीक आहे, चालेल. त्याची विक्री केली जाते. So students are मी उद्या सकाळी तुम्हाला फोन करतो. all these ठीक आहे, चालेल. activities. So these are business starters. Next. नॅचरल कलर्स. आता होळी आहे, रंगपंचमी आहे. किती जण नॅचरल कलर्स वापरतात तुमच्याकडे? हॅलो, किती जण नॅचरल कलर्स वापरून होळी खेळतात? आम्ही खेळतो. ओके, सो हॅलो, 2014 this was another national environment awareness program in which okay sacred groves किती जणांना माहित आहे? देवराई ऐकलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी देवराया आहेत. प्रत्येक गावोगावी एक डोंगर किंवा कॉमन एक जागा असते की जिथे मंदिर असतं त्या गावातलं कुठल्याही देवतांचं असेल आणि ती जागा आहे त्याच्या अवतीभोवतीचा सगळा डोंगर असेल किंवा दरी किंवा जे काही प्लेस आहे तिथे कुठल्याही प्रकारचं डिस्ट्रक्शन करण्यावरती बॅन असतं. म्हणजे देवाच्या भीतीनं ते केलं जात नाही. असे कोल्हापूरमध्ये 155 देवराया आहेत आणि त्या देवरायांचा बॉटॅनिकल स्टडी तर आम्ही करतोच, परंतु त्यांचं कॉन्झर्वेशन पण करावं लागतं. कारण आता माणसाला देवाची भीती राहिलेली नाहीये. त्यामुळे सर्रास देवरायांमध्ये ॲनिमल्स मारणे असेल, तिथले पक्षी असतील डिस्ट्रॉय करणे, झाडं तोडणे असतील. लोक खूप हुशार झालेत. आमच्याकडे काय करतात ते की ते म्हणतात की आम्ही नवीन मंदिर बांधणार आहे. ते देवराईमधलं मंदिर आहे तर जुनं आहे, त्याचा जीर्णोद्धार करणार आहे आम्ही. आणि मग काय करतात तिथले सगळे देव काढून आणतात. गावामध्ये एक मस्त चकचकीत देवळ बांधून टाकतात आणि देव तिथं आणून ठेवतात आणि मग देवराई तिकडं मोकळी थोड्या दिवसांनी. सो ऍक्च्युली these are small pockets of conserved forest areas which are very rich in biodiversity. So we are trying to protect them. How we are going to protect them? तुम्ही असं नुसतं जाऊन सांगितलं हा इथं झाडं तोडू नका तर चालेल काय? नाही. तर तिथले गावातली जे कॉलेजची मुलं आहेत त्या कॉलेजच्या मुलांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून दिलाय जो देवराईवरती बेस्ड आहे. म्हणजे तिथं बी किपिंग असेल, मध तयार करणे असेल, सिल्क इंडस्ट्री असेल, तर हे सिल्क रेअरिंग असेल, तर हे छोटे छोटे व्यवसाय, टुरिझम आहे. त्याच्यानंतर टुरिस्ट लोक आल्यानंतर त्यांचं जेवण खाणं असेल, सगळं बघणं असेल, तर तिथल्या गावातल्या लोकांना जर तुम्ही रोजगार उपलब्ध करून दिला त्या देवराईच्या बेसिसवर तर ती देवराई तुमची वाचणार आहे. सो दॅट इज व्हॉट वी आर डुईंग इन द सेक्रेड ग्रूव्स. ओके, तर ही आमची जी कॉन्फरन्स होती ती फार इंटरेस्टिंग होती. त्याला सगळ्या खेडेगावातल्या सगळ्या जिथे जिथे देवराय आहेत त्या गावातले सगळे सरपंच लोक आलेले होते त्या कॉन्फरन्सला. आणि मग आमची खूप चर्चा झाली की या देवरायांचं कॉन्झर्वेशन कुठल्या पद्धतीनं केलं पाहिजे आणि वी आर वर्किंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. नेक्स्ट, आता ह्या एक्झिबिट बघा. आमचा जो प्लांट एक्सपो असतो त्या एका एक्सपो मध्ये साधारण 54 वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू तयार केलेल्या होत्या आणि विकलेल्या होत्या मुलांनी. So this was the first expo and about
like 15,000 rupees of products were sold in one day, which were all made from waste products. हे कुठलेही नवीन नाही आहेत वस्तू, they are all waste products. Next. Sir, lecture me, sir. Okay, the next National Environment Awareness Program. This was for conservation of natural water reservoirs from Pannala Port. पन्हाळा कोल्हापूर मध्ये 12 गड किल्ले आहेत. तुमच्या इथे किती आहेत? किती किल्ले आहेत? एक. मालेगाव मध्ये भोईकोट किल्ला एकच आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आमच्याकडे 12 गड किल्ले आहेत आणि या सगळे टुरिस्ट प्लेसेस आहेत. खूप प्रसिद्ध टुरिस्ट प्लेसेस आहेत सगळे. तर त्याच्यातला पन्हाळा सगळ्यांनी ऐकलेला असेल. पन्हाळगडाचं खूप जवळ आहे कोल्हापूर पासून, 20 किलोमीटर अंतरावरच आहे फक्त. त्यामुळे त्या पन्हाळगडावर टुरिझममुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये टुरिस्ट येतात. खूप हॉटेल्स तयार झालेले आहेत, खूप रेसिडेन्शियल एरियाज, बऱ्याच गोष्टी तिथे झालेल्या आहेत. त्यामुळे तिथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कचरा, जो की ह्युमन बीइंग्स इज इक्वल टू कचरा, असं एक इक्वेशन तयार झालेलं आहे. सो आपले स्टुडंट जाऊन तिथे अवेअरनेस प्रोग्राम्स घेतात आणि तिथल्या लोकांसाठी आपण काम करतो. स्वच्छता तर करतात, पण एक सांगा मला, तुम्ही आज गेला तिथे जाऊन सगळा कचरा गोळा केला, घेऊन आला, दुसऱ्या दिवशी काय असतं? परत जसं असतं तसंच असतं, राईट? मग हे कसं तुम्ही इम्प्रूव्ह करणार? तिथल्या स्थानिक लोकांना जोपर्यंत त्याचं तुम्हाला महत्व करून देत नाही, ते जोपर्यंत हे सगळं थांबत नाही तोपर्यंत ते होणार नाही. त्यामुळे आता तिथल्या स्थानिक लोकांनी हे चालू केलेलं आहे. दे हॅव बिकम कॉन्शियस आणि तो कॉन्शियसनेस अवेअरनेस डेव्हलप करण्यासाठी आमची मुलं काम करतात. सो दे वर्क फॉर टुरिझम ऑल्सो, इको टुरिझम. नेक्स्ट, हे वेगवेगळ्या फिल्म फेस्टिवल्स मध्ये भाग घेणं. आता जेव्हा आपण विद्यार्थी फिल्म फेस्टिवल मध्ये भाग घेतो त्यावेळेला आपल्याला त्या विषयाचा अभ्यास करावा लागतो, बरोबर आहे? त्यावेळेला तुम्ही स्वतः एखादी फिल्म तयार करू शकता आणि त्यावेळेला आपण त्याच्यामध्ये बक्षीस पण मिळवू शकतो. सो आवर स्टुडंट्स दे पार्टिसिपेट इन फिल्म मेकिंग अँड फिल्म शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो. नेक्स्ट, ओके. सो वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये वर्मी कंपोस्टिंग आणि हे ते खूप झालं, पण आता नवीन कन्सेप्ट आहे तो म्हणजे ई वेस्ट मॅनेजमेंट. सो यू आर ऑल क्रिएटिंग लॉट ऑफ ई वेस्ट. सो हाऊ दिस ई वेस्ट इज कलेक्टेड? तो कोल्हापूरमध्ये कॉलेजमध्ये आमच्या ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर आहेत. तसेच आमच्या काही एनजीओजचे थ्रूआउट कोल्हापूर ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स आहेत. त्या सेंटर्स मध्ये हे सगळं ई वेस्ट कलेक्ट केलं जातं आणि ते रिसायकल बिन, ई रिसायकल बिन अशी कंपनी आहे, त्यांच्याकडे दिले जाते. अँड वॉट एव्हर फंड्स वी गेट इन रिटर्न they are utilized for some development programs for the students in the college. Okay, so e-waste is the most harmful waste nowadays, like microplastics. Okay, next, then again नेक्स्ट इयरला आमचा सेल वाढलेला दिसतोय तुम्हाला कदाचित. पहिल्या वर्षी आमचा 15,000चा सेल झालेला. दुसऱ्या वर्षी आमचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रॉडक्ट्स 28,000 रुपयाला विकले गेले. म्हणजे आम्ही त्यांना चेक्स देतो मुलांना की किती प्रत्येकाने प्रॉडक्ट्स विकले. तर अंदाजे आपला आम्ही काढलेला तो हे आहे की एका दिवसामध्ये आमच्या डिपार्टमेंटच्या 100 मुलं असतील असं करा, BSc 1, 2, 3, तर त्यांनी 30,000 रुपयाचे प्रॉडक्ट सेल केले. सो त्यांना प्रूव्ह झालं की आपण काहीतरी करून विकू शकतो आणि पैसे कमवू शकतो. नेक्स्ट, ओके. सो गड किल्ल्यांचं मी बोलत होते. तर आमच्या या ऍक्टिव्हिटीज नंतर आम्हाला पर्यावरण मंत्रालय जे आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं, त्यांच्याकडून आपल्याला 3.5 लाख रुपयाचं साधारण फंडिंग आम्हाला मिळालं होतं आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातले 6 गड किल्ले आम्ही घेतले होते अभ्यासासाठी. 2 प्रकारचं काम केलं आपण. रिसर्च पण केला त्याच्यामध्ये, जिओलॉजिकल स्टडीज ॲज वेल ॲज हायड्रोलॉजिकल स्टडीज, फ्लोरिस्टिक स्टडीज, ऑल काइंड्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल स्टडीज ॲज वेल ॲज कॉन्झर्वेशन स्टडीज. मग तिथल्या प्रत्येक गावात आम्ही ग्रुप्स तयार केले आणि तिथे एनजीओ स्थापन केल्या आणि त्यांना आम्ही शिकवले की त्यांचे गड किल्ले आणि त्याच्यावरचे जे नॅचरल वॉटर रिझर्व्हॉयर्स आहेत. काही गड जर तुम्ही जाऊन बघितले तर इतक्या सुंदर विहिरी आहेत तिथे. 3-3, 4-4 विहिरी एकत्र आहेत. तिथल्या पायऱ्या, तिथलं आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चर जर तुम्ही येऊन बघितलं
तर अत्यंत सुंदर हिस्टॉरिक विहिरी आणि तलाव आहेत त्या गडांवरती. आणि आपल्या इकडे सगळ्या वेस्टर्न घाट्सचं एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे, खूप बसॉल्टिक रॉक आहे, हार्ड रॉक आहे, त्यामुळे वरती पाणी असतं. तुम्ही शिवाजी महाराजांचा इतिहास जेव्हा वाचला असेल तर जवळजवळ त्यांच्या प्रत्येक गड किल्ल्यावरती वरती गोड पाण्याचे झरे आणि पाण्याचे स्रोत आहेत. तर तसे स्रोत सगळ्या गड किल्ल्यांवरती आहेत, पण ते सगळे खराब केलेले आहेत. आपण ते दृश्य जर तुम्ही बघितलं तर खरंच आपल्याला म्हणजे आपल्या इतिहासाबद्दल खूप गौरव आहे का नाही असा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. जेव्हा आपण जाऊन तिथं घाण करतो, कचरा करतो, जेव्हा आपण इरेस्पॉन्सिबली बिहेव करत असतो त्यावेळी. सो हे अवेअरनेस प्रोग्राम्स हे सगळं आम्ही गेले अनेक वर्ष तिथं राबवतो आहोत 6 गड किल्ल्यांवरती. नेक्स्ट, हे सगळे त्याचे फोटोग्राफ्स आहेत वेगवेगळ्या गड किल्ल्यांवरती. सामानगड आहे, गंधर्वगड आहे, पारगड जो आहे तो महाराष्ट्राचा एकदम टोक आहे शेवटचं. चंदगड जो आहे आमचा, चंदगडचा सगळ्यात शेवटचं टोक जे आहे ते म्हणजे पारगड आहे. त्या कधीतरी कोल्हापूरला या, आत्ताच मी इन्व्हाइट करते तुम्हाला सगळ्यांना. एनीबडी कॅन कम, यू आर मोस्ट वेलकम. खूप सुंदर गड किल्ले आहेत. नेक्स्ट, शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण काय करू शकतो? स्टुडंट्स, स्कूल स्टुडंट्स, तुम्ही बघत असाल की काही छोटी छोटी मुलं आहेत त्यांना मायक्रोस्कोप वगैरे दिसत पण नाही, त्यांना टेबलावर चढून मायक्रोस्कोप मधून प्लांट्स वगैरे बघावे लागतात. तर इतक्या लहान वयापासून आम्ही त्यांना बायोडायव्हर्सिटीची ओळख करून देतो. त्यांना आमच्या कॉलेजमध्ये इन्व्हाइट करतो. आमच्या कॉलेजमध्ये सगळे प्लांट डायव्हर्सिटी आम्ही त्यांना दाखवतो, कशी ओळखायची, काय महत्व आहे हे सगळं सांगितलं जातं. त्याचबरोबर आम्ही शाळांमध्ये जातो. आमचं लॅब ऑन व्हील्स म्हणून एक उपक्रम आहे ज्याच्यात आम्ही गाडीमध्ये हे सगळं सामान भरून त्या शाळांमध्ये जातो. आजपर्यंत जवळजवळ 85 वेगवेगळ्या शाळांमध्ये आम्ही जाऊन ह्या प्रकारचे एक्झिबिशन्स घेतलेले आहेत आणि त्या सर्व मुलांना बायोडायव्हर्सिटीची ओळख करून दिलेली आहे. सो दीज आर सम ऑफ द एक्झिबिशन्स, फोटोग्राफ्स. नेक्स्ट, दिस इज ई वेस्ट कलेक्शन अँड मॅनेजमेंट. नेक्स्ट, हा एक खूप सुंदर युथ इनिशिएटिव्ह प्रोग्राम आम्ही चालू केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये तुमच्यासारखे विद्यार्थी जे आहेत आमच्या कॉलेजचे त्यांनी काय करायचंय ते तुम्ही जिथं राहता त्या एरियामधल्या छोट्या मुलांना एकत्र करायचं आणि त्यांना तुम्ही ट्रेनिंग द्यायचं आणि त्याच्यासाठी रिसोर्स मटेरियल तुम्ही स्वतः तयार करायचं. म्हणजे तुमच्या एरियामध्ये जे वनस्पती आहेत, तुमच्या एरियामध्ये जे समजा फुलपाखरं आहेत, तुमच्याकडे इन्सेक्ट्स आहेत, तुमच्याकडे बर्ड्स आहेत, त्याचा डेटा, त्याचे चार्ट्स, त्याचे पोस्टर असतील, व्हॉटेवर, you have to prepare it yourself and then with the use of those resource materials you have to train those students throughout the year for 1 year. So you act as facilitators. So we are not only taking all the programs for college students but college students themselves are working as facilitators now. तर आमचे कॉलेज स्टुडंट्स काय करतायत, मग हजारो शाळेच्या आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत ते पोहोचतात. म्हणजे मी आता इथं लेक्चर दिलं तर 100-200 मुलांपर्यंतच माझा मेसेज जातो, पण जेव्हा तुम्ही मुलं प्रत्येक जण 10-20 मुलांना शिकवाल त्यावेळेला हजारो मुलांपर्यंत हा मेसेज जात असतो. सो यू हॅव टू वर्क ॲज फॅसिलिटेटर्स. नेक्स्ट, दिस इज द सेम रिसोर्स मटेरियल जनरेशन. नेक्स्ट, okay, now this is one more activity that has been conducted by the alumni. Now I am telling this particularly because you will also be one day an alumnus of this institution. So what is your responsibility as an alumnus? You have to give something back to your institution, right? फक्त शिकलो, निघून गेलो, माझा आणि कॉलेजचा काही संबंध नाही, माझा आणि शाळेचा काही संबंध नाही असं नाहीये. तर आपल्या इन्स्टिट्यूशनला आपण जे काही करतो त्याच्यातून थोडा वाटा आपण आपल्या इन्स्टिट्यूशनला द्यावा लागतो, आपल्या शाळेला द्यावा लागेल, कॉलेजला द्यावा लागेल, आपल्या इन्स्टिट्यूशनला द्यावा लागेल. सो आमचे जे अलुमनाय आहेत आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक ऑक्सिजन पार्क तयार केला आहे, बायोडायव्हर्सिटी पार्क तयार केलेला आहे आमच्या कॉलेजमध्ये. आमच्या कॉलेजमध्ये एरिया भरपूर आहे, आमचा 66 एकराचा कॅम्पस आहे आमच्या कॉलेजचा. सो वी आर 66 acres ऑफ कॉलेज कॅम्पस. So it is possible in our college. Maybe it is not possible, but up to some extent you can do in your college also. तर आपल्याकडे आमच्या ऑक्सिजन पार्क मध्ये 1700 झाडं आम्ही लावलेली आहेत आणि ती सगळी एंडेमिक लावलेली आहे. एंडेमिक म्हणजे नेटिव्ह टू आवर फॉरेस्ट. एकही एक्झॉटिक प्लांट आम्ही तिथं लावत नाही किंवा लावलेलं नाही.
प्रत्येक माणूस आता तिथं फिरायला येतो आमच्या कॅम्पसमध्ये, त्याचा वाढदिवस असेल, त्यांच्या घरात काही दुःखद घटना घडली, काही असू दे, ते आम्हाला झाडं देतात, पाण्याचे टँकर देतात, काहीतरी बांधून देतात. दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग अ लॉट. गेल्या 2018ला चालू झालेला आहे, तर आजपर्यंत जवळजवळ 20 लाख रुपये आम्ही इन्व्हेस्ट केलेले आहेत त्या आमच्या ऑक्सिजन पार्कमध्ये. सो आमच्या कॉलेजमध्ये एक खूप सुंदर आता ऑक्सिजन पार्क, बटरफ्लाय गार्डन तयार झालेली आहे. आता भरपूर बटरफ्लाईज असतात, अगदी साप पण भरपूर आहेत, कारण आमच्या भागाला सागर माळ असं म्हणतात. ग्रासलँड एरिया आहे, ग्रासलँड इकोसिस्टम आहे, त्यामुळे प्रचंड डायव्हर्सिटी आमच्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्येच आम्हाला बघायला मिळते. देन वी हॅव डन वॉटर कॉन्झर्वेशन. आमच्याकडे खूप पाऊस पडतो, तरी पण आम्ही पाणी कॉन्झर्व करायला विसरत नाही. आमच्या कॉलेजमध्ये जे स्लोप्स आहेत त्या सगळ्यावरती आम्ही सीसीटीव्ही बंडिंग केलेलं आहे आणि तिथं पावसाळ्यामध्ये भरपूर पाणी स्टोअर होतं, म्हणजे आमची मुलं त्याच्यामध्ये पोहतात सुद्धा आणि मग नंतर हळूहळू ते जसं उन्हाळा येईल तसं ते ड्रेन आउट होऊन जातं. सो वी रिचार्ज दी ग्राउंड वॉटर ऑल्सो इन आवर कॉलेज कॅम्पस. नेक्स्ट, दिस इज ऑक्सिजन पार्क. आणि इथे काम करणारे सगळे आमचे फक्त ॲल्युमनाय असतात. एनसीसी एनएसएसच्या मुलांना बळजबरी आम्ही झाडं लावत नाही, झाडं लावायला लावत नाही. सगळे स्वतःच्या मर्जीनं ॲल्युमनाय येऊन तिथे काम करतात. नेक्स्ट, आपल्याकडे काही इंटरनॅशनल प्रोग्राम्स पण आपण रन करतो. युनायटेड नेशन्सचे क्लायमेट चेंजशी रिलेटेड, ग्लोबल वॉर्मिंगशी रिलेटेड असे बरेच प्रोग्राम्स असतात, तर ते पण आपण रन करतो. आपले स्टुडंट्स त्याचा अभ्यास करतात आणि त्याच्या परीक्षा पण असतात. So you can get a certificate from the United Nations. So your teachers, this message is for your teachers also. You have to start such kind of programs in your college so that your students will also be benefited out of this. Okay. Next. आता शिवाजी युनिव्हर्सिटी जी आहे आमची, याच्याकडे क्लस्टर असतात आणि त्याच्यात लीड कॉलेजचे प्रोजेक्ट्स असतात, रिसर्च सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम्स रन करतात आणि प्रत्येक कॉलेजला फंडिंग दिलं जातं. So under these funds, every year we conduct many different types of workshops as well as we conduct research projects which are meant for undergraduate students only. तर तुमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये नसेल तर तुम्ही ही स्कीम चालू करू शकता. खूप फार मोठं बजेट नसतं, 15-20 हजार रुपये मिळतात, पण त्याच्यामध्ये ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स एकत्र येऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट्स, नवीन इनोव्हेटिव्ह आयडियाज तुम्ही रन करू शकता. आणि त्या आयडिया जर चांगल्या असतील तर युनिव्हर्सिटीच्या इन्क्युबेशन सेंटरला पुढे ते त्यांना पैसे देतात, फंडिंग करतात आणि तुमच्या आयडियाज आहेत त्या इन्क्युबेट केल्या जातात. सो हे खूप बेनिफिशियल ऍक्टिव्हिटी असते. आता सीड बॉल्सचं आम्ही अनेक वर्ष करतोय. व्हॉट आर सीड बॉल्स? किती जणांनी ऐकलाय हा कन्सेप्ट? सीड बॉल्स कोळशाच्या मातीमध्ये टाकायची. आता समजा डोंगरकऱ्यांचा परिसर आहे, ओके, आता तिथे तुम्हाला झाडं लावायचे. तुम्ही कुठं झाडं लावता? तुमच्या रस्त्याच्या कडेला, तुमच्या गार्डन मध्ये, तुमच्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये, शाळेमध्ये. तुम्ही जंगलामध्ये जाऊन, दऱ्याखोऱ्यांमध्ये जाऊन झाडं लावता का? दररोज जाऊन त्याला आपण पाणी घालू शकतो का? त्याची काळजी घेऊ शकतो का? नाही. तर असे अनरिचेबल जे प्लेसेस आहेत की ज्या ठिकाणी आपण नॅचरली फॉरेस्ट रिजनरेट करू शकत नाही मॅन्युअली जाऊन, तर अशा ठिकाणी जगभरामध्ये हा कन्सेप्ट वापरला जातो सीड बॉल्स. तर तिथे ड्रोन्सच्या मदतीनं वगैरे हे सीड बॉल्स डिस्पर्स केले जातात. तर वर्षभर काय करायचं की आपल्याकडचे जे एंडेमिक प्लांट स्पीसीज आहेत त्या प्लांट स्पीसीजच्या फ्लावरिंग कधी असतं, फ्रूट कधी तयार होतात, सीड्स कधी असतात, मग ते सीड जाऊन गोळा करून आणायच्या, त्या वाळवायच्या, ठेवायच्या आणि साधं शेणाचे, मातीचे, कोकोपीट काही घालून तुम्ही छोटे छोटे सीड बॉल्स तयार करू शकता. ते बनवून ठेवायचे हजारोच्या संख्येने. दरवर्षी आमच्याकडे 10, 15, 20 हजार सीड बॉल्स तयार केले जातात आणि ते डिस्पर्स केले जातात. डिस्पर्स कसे करायचे? जे कोणी ट्रेकिंग करणारे लोक आहेत, जे कोणी गड किल्ल्यांना भेटी द्यायला जात आहेत, जे कोणी कोल्हापूरच्या बाहेरून दररोज अपडाऊन करतायत नोकरीसाठी, त्यांना सगळ्यांना आम्ही ते सीड बॉल देतो. ते सगळेजण आमच्याकडनं सीड बॉल घेऊन जाता येता रस्त्यावरनं दिसेल त्या ठिकाणी ते सगळे सीड बॉल डिस्पर्स केले जातात. त्यामुळे खूप मोठ्या संख्येने एंडेमिक प्लांट स्पीसीजच्या सीड्स आहेत त्या प्रोटेक्ट केल्या जातात. आता याच्यामध्ये फक्त रिजनरेशन ऑफ प्लांट्स असं नाहीये. आपण जर झाडावर, तुम्ही चिंचेचं झाड बघितलं असेल सगळ्यांनी, त्या चिंचेच्या झाडावरती हजारो आणि लाखोच्या संख्येने चिंचा लागतात, बरोबर आहे? प्रत्येक चिंचेमध्ये 5 ते 10 चिंचोके असतात. त्या चिंचेच्या झाडाखाली कधी चिंचेच्या झाडाची रोपं आली तुम्ही बघितली नाही? मग काय येत नाही?
आम्ही चिंचा खातो, पण आम्ही चिंचोके नाही खात ना. मग ते चिंचोके एवढे हजारो लाखोच्या संख्येने चिंचोके तयार झालेले सीड्स कुठे गेल्या त्या? कुठे आहे? है ना. मग असं तर जंगल तयार व्हायला पाहिजे होतं ना. मग कुठे गेल्या सगळ्या सीड्स? इफ यू ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली, खूप इन्सेक्ट्स असतात त्या झाडावरती. एकही सीड एकाही झाडावरती शिल्लक राहत नाही, कारण खूप मोठ्या संख्येने बर्ड्स असतात, इन्सेक्ट्स असतात, त्यांचं ते फूड आहे, त्यामुळे ते सगळे युटिलाइज केलं जातं. त्यामुळे एकही सीडलिंग पडत नाही, तयार होत नाही, नवीन येत नाही. मग ते सीड्स वाचवणं हे सुद्धा आपल्याकडनं होतं सीड बॉलच्या निमित्ताने, आणि त्याचं प्लांटेशन पण होतं. सो यू हॅव टू ऑल्सो कॉन्झर्व द सीड्स. ओके, सो बोथ द थिंग्स आर अचीव्ड बाय दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स. नेक्स्ट. ओके, सो आमच्याकडे 3 स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स घेतले जातात, भरपूर वेळा होत असतात हे. एक म्हणजे बांबू आर्टिकल्स. बांबू मिशन सगळ्यांनी ऐकलेलं असेल. बांबू मिशन यावेळेच्या बजेटमध्ये पण खूप मोठा बजेट बांबू मिशन साठी राखीव ठेवण्यात आलेलं आहे. सो द गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो इनिशियलायझिंग दिस प्रोजेक्ट, ट्राइंग टू कन्झर्व डिफरंट व्हरायटीज ऑफ बॅम्बू अँड टू ब्रिंग इट इनटू बिझनेस. ओके, सो बांबूचे प्रॉडक्ट्स जे तयार केले जातात, खूप हजारो प्रकारचे बांबूचे प्रॉडक्ट्स तयार होत असतात. अक्षरशः म्हणजे एक बिल्डिंग, हॉटेल्स, तुम्ही बेंगलोरचा जर एअरपोर्ट बघितला असेल तर तो पूर्ण बांबूने बनवलेला आहे. इफ यू हॅव सीन द इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. सो बांबूचा खूप मोठा यूज आहे आणि त्याच्या खूप नेटिव्ह स्पीसीज आपल्याकडे मिळतात, पण त्याचे युटिलायझेशन म्हणावं तसं आपल्याला माहिती नसतं. सो आमच्याकडे गुरुड लोक जे आहेत, गुरुड गल्लीमध्ये राहणारी लोक आहेत, तर ते लाखो आणि करोडो रुपयांचा बिझनेस करतात ऑन दीज बॅम्बू प्रोडक्ट्स. त्यामुळे त्यांचे आपण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमच्या मुलांसाठी ऑर्गनाईज करतोय आणि मुलं आमचे बॅम्बू प्रोडक्ट्स बनवण्याचे शिकतात पहिल्यांदा, आणि त्याच्यानंतर ज्यांना इंटरेस्ट आहे ते परत पुढे जाऊन आणखी जास्त त्याचं ट्रेनिंग घेऊन त्यांच्याकडे जाऊन आणि मग ते बिझनेसमध्ये उतरत आहेत. सो बॅम्बू प्रोडक्ट्स हा खूप वर्षांपासून आम्ही इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे. पेपर अँड शेपर. पेपर ओके, इथे तुम्हाला देण्यासाठी आणलेला आहे. This is the copy of our oxygen park and flora in my campus. I will give it to you. And this is a handmade seed paper calendar. Now what is this? हे दरवर्षी आम्ही तयार करतो. हे हँडमेड पेपर आहे हा. This is recycled paper. This is handmade paper. हाताने प्रोसेसिंग केलेला पेपर आहे. टोटली रिसायकल पेपर आहे. या पेपरमध्ये पेपर तयार करत असताना आम्ही सीड्स घातलेले, डिफरंट प्लांटचे सीड्स आहेत. दरवर्षी याच्यावरती आमची थीम वेगळी असते. या वर्षीची थीम आमची अशी की या पेपरमध्ये ज्या प्लांटच्या सीड्स घातलेल्या आहेत त्याची आम्ही माहिती दिलेली आहे. हा महिना संपला की हा सरळ पेपर तुकडे करायचे, भिजवायचे पाण्यामध्ये आणि दुसऱ्या दिवशी लावून टाकायचे बागेमध्ये. त्याच्यातून सगळ्या सीड्स जर्मिनेट होणार. आणि हा टोटली 100% सेल्युलोजिक डिग्रेडेबल पेपर आहे, त्यामुळे याचं कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन होत नाही. हे कॅलेंडर जे आहे याच्यामध्ये पाठीमागे ती प्रोसेस आम्ही दिलेली आहे. हा पण कार्डबोर्ड पासून, हँडमेड कार्डबोर्ड पासून बनवलेलं त्याचं स्टँड आहे. हे असे हजारो आम्ही कॅलेंडर्स बनवतो. हे दिस इज जस्ट टू क्रिएट अन अवेअरनेस. आपण लग्नपत्रिका तयार करतो, राईट. आपल्या इकडे इतकी लग्न रोज चालू असतात. अशा प्रकारचा पेपर तुम्ही वापरू शकता ना. खूप ग्लॉसी, खूप महागडा, खूप बायोडिग्रेड न होणारा, हजारो लाखो रुपये तुम्ही लग्नपत्रिकेमध्ये खर्च करता. कशासाठी? आमची अशी इच्छा आहे की सगळ्यांनी अशा प्रकारचे तुमचे कार्ड्स असतात, व्हिजिटिंग कार्ड्स बनवतात, ते अशा प्रकारचा पेपर तुम्ही वापरू शकता. कितीतरी ठिकाणी एनव्हलप्स बनवा, काय वाटेल ते तुम्ही या पेपरचं बनवू शकता. तर ही आयडिया, कन्सेप्ट आम्ही सांगण्यासाठी, तर गव्हर्नमेंटचे जेवढे ऑफिसेस असतात पूर्ण महाराष्ट्र नाही पूर्ण भारतभर, तिथं दरवर्षी आमचं हे कॅलेंडर जातं. त्या सगळ्या ऑफिसर्स, कलेक्टर असतील समजा, त्यांच्या टेबलवर ठेवलेलं असतं. तरी का? आम्हाला भाव मारण्यासाठी नव्हे, तर कलेक्टर ऑफिस आहे किंवा एसपीचं ऑफिस आहे तर तिथे खूप पब्लिक व्हिजिट करतात. तर प्रत्येक जण विचारतात, अरे काय आहे, काहीतरी वेगळं दिसतंय. तर मग ते सांगतात की हो हे असं आहे. म्हणजे काही लोकांच्या बदल्या होतात, तुम्हाला माहिती आहे, सगळे
IAS अधिकाऱ्याच्या सारख्या बदलावत असतात. मग ते भारतभरात कुठे असेल तर तिथनं आम्हाला 2-3 दिवस झाले समजा नवीन कॅलेंडर आलं नाही जानेवारीत की लगेच फोन येतो, अरे या वर्षीचं तुमचं कॅलेंडर अजून मला मिळालं नाही. इतकं आमचं पॉप्युलर झालेलं आहे हे कॅलेंडर आता. सो दिस इज हँडमेड सीड पेपर कॅलेंडर. हे तुमच्यासाठीच मी आणलेलं आहे. तर असे आम्ही पेन्स तयार केलेले आहेत, आम्ही पेन्सिल्स तयार केलेल्या आहेत. ज्या वापरल्या जातात त्याच्यामध्ये सीड्स असतात. ते पेन फक्त रिफिल अजून आम्हाला बनवता आले, जे रिफिलची मागची बाजू बनली आहे, समोरचं जे मेटॅलिक एंड आहे ते आम्हाला अजून बनवता आले नाही. तर पूर्णपणे 100% पेपर, रिसायकल पेपरच्या पेन्सिल्स, पेन, सगळे स्टेशनरी आपण पेपरच्या बनवतो. झाडं लावायच्या कुंड्या सुद्धा आम्ही बनवलेल्या आहेत. सगळे डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स, जे नुसतं डेकोरेटिव्ह नाही तर ज्याचं युटिलायझेशन होऊ शकतं घरामध्ये, असे सगळे प्रॉडक्ट्स आपण पेपरपासून तयार करू शकतो. अँड दॅट ऑल्सो वेस्ट पेपर. त्यामुळे हा कन्सेप्ट आणि ही आयडिया आम्ही खूप दिवस झाले आम्ही सगळ्यांमध्ये रुजवतो. तर पेपर अँड शेपर नावाचं आमचं तिथे NGO आहे. चिदंबर शिंदे, त्यांना भरपूर अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत. त्यांचे हे सगळे प्रॉडक्ट्स फॉरेन कंट्रीजमध्ये पण विकले जातात खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये. सो दिस इज अन इनिशिएटिव्ह फॉर यू. देन क्ले पॉटरी, मातीच्या वस्तू, टेराकोटाच्या वस्तू. दरवर्षी आमच्याकडे वर्कशॉप होतात. फक्त गणपतीच्या वेळेला 4-5 मातीचे गोळे चिटकवले, गणपती तयार केला, अरे वा छान आनंद घेतला. नो, त्याच्याचा काही उपयोग नाहीये. आता खूप असे क्ले आर्टिकल्स आलेले आहेत की जे दैनंदिन वस्तूला, मेटॅलिक असतील, प्लास्टिकचे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, ते सगळं रिप्लेस केलेलं आहे. अगदी साधी तुमची पाण्याची बाटली सुद्धा, ही सुद्धा आता मातीची मिळते. त्यामुळे ऑर्नामेंट्स पासून ते सगळ्या युटिलाइज करण्याचे आर्टिकल्स जेवढे आहेत ते सगळे आपल्याला क्ले पासून तयार करता येऊ शकतात. आम्ही ऍक्च्युली ते क्ले, त्यांचं जे माती ते रोल करायचं जे मशीन असते ते सगळे आम्ही घेऊन येतो. ते सगळे लोक येतात, ते सगळे आमच्या मुलांना त्याच्यावर बसवतात आणि आम्ही सगळ्या वस्तू त्यांना मुलांना तयार करायला शिकवतो. त्यामुळे क्ले वर्कशॉप म्हणजे जसं मी आत्ता आली आणि नुसतं लेक्चर झाले आणि मी निघून गेले, अशा टाईपचे आमचे लेक्चर किंवा वर्कशॉप असत नाही. आमच्या इथं प्रत्येक मुलाला सगळं करायला लावलं जातं. ओके, दॅट इज हँड्स ऑन ट्रेनिंग. सो क्ले आर्टिकल्स आणि क्लेचं खूप मोठं बिझनेस आहे आज इंडियामध्ये आणि अब्रॉड. So you can also take this initiative, which we have been doing for a very long time. Next. Okay, then वेगवेगळ्या प्रकारचे वेस्ट मटेरियल हा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आहे जर तुम्ही करू शकता. किती अशा वस्तू आहेत मला सांगा की ज्याच्यामध्ये अनवॉन्टेड पॅकेजिंग मटेरियल वापरलेले आहे ना. तुम्ही मार्केटिंग करता, बरोबर आहे. मग एक बॉटल आहे, ओके, मग त्याच्यावरती परत पेपरचं रॅपिंग आहे, त्याच्यावर परत प्लास्टिकचं कार्टून असतं, त्याच्यावर परत आणि रॅपिंग मटेरियल काही असतील वेगवेगळे मटेरियल. दे आर ऑल क्रिएटिंग वेस्ट. सो can you give some alternative? Can you find out such articles where all these packaging materials are not required? एक औषधाची बाटली आहे फॉर एक्झाम्पल, की ऑलरेडी प्लास्टिक बॉटल आहे, त्याच्यावर सगळं लेबल लावलेलं आहे, ती पॅक आहे, राईट. त्याला परत एका बॉक्स मध्ये घातलं जातं. फॉर व्हॉट? इज इट इसेन्शियल? नो. असं तुम्ही फाइंड आउट करा तुमच्या दिवसभराच्या अशा गोष्टींमध्ये. असं आम्ही मुलांना फाइंड आउट करायला लावलं. तर जवळजवळ 9,794 त्यांनी अशा वस्तू शोधून काढल्या की जिथे पॅकेजिंग मटेरियल अनवॉन्टेडली वापरले गेले. अँड देन यू कॅन स्टॉप और यू कॅन प्रोव्हाइड देम विथ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्ह. कोकोनट आहे, बनाना आहे, कितीतरी प्लांट मटेरियल्स आहेत की जे आता एडिबल सुद्धा आहेत. तुम्ही चमच्यांपासून, प्लेट्स पासून सगळं खाऊ शकता. असे एडिबल स्टार्च पासून तयार झालेले किती प्रॉडक्ट्स आहेत. मग ते का नाही आपण वापरले गेले? Why we are using this undegradable kind of materials? So अशा टाईपचा प्रोजेक्ट होता आमचा आणि त्याला आपण इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्ह. मग म्हणजे पहिल्यांदा आधी तुम्हाला प्रॉब्लेम कळला पाहिजे, राईट, अँड देन यू विल ट्राय टू सजेस्ट सम अल्टरनेटिव्ह. सो दिस इज व्हॉट वी डू इन आवर कॉलेज. ओके, नेक्स्ट. ओके, ही खूप सुंदर ऍक्टिव्हिटी आहे. परत आमच्याकडे मराठी विज्ञान परिषदेची मी सेक्रेटरी आहे. मराठी विज्ञान परिषद ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. मराठीमध्ये सायन्सचं पॉप्युलरायझेशन करतात. अंडरस्टँड? सो लहान मुलांमध्ये पॉप्युलरायझेशन ऑफ सायन्स. मग सायन्सची आवड लागावी म्हणून काय करायचं? तर त्यासाठी आमच्या कॉलेजच्या मुलांचं आम्ही ट्रेनिंग घेतो. म्हणजे 10 किंवा 20 मुलं सगळ्या कॉलेजेसमधले येतात. त्यांना पहिल्यांदा ट्रेनिंग दिलं जातं आणि त्याच्यामध्ये सायन्सचे छोटे छोटे कन्सेप्ट आहेत
ते वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करून ऍक्च्युअली कसा इंटरेस्ट निर्माण करता येईल शाळेच्या विद्यार्थ्यांना. आणि मग आमच्या कॉलेजची मुलं शाळांना भेट देतात. प्रत्येक टीमनं 2 मुलांची टीम असते, ती 10 शाळा व्हिजिट करते. मग अशी जर 20 मुलं असतील तर किती झाल्या आमच्या शाळा? 100 शाळा झाल्या. आणि दर शनिवारी आमची मुलं त्या शाळेत जातात. एक लेक्चर त्यांना अलॉट केलेलं असतं आणि त्या लेक्चरमध्ये ती मुलं, त्यांना आम्ही सगळं साहित्य तयार केलेलं आहे, बॉक्स सेट तयार केलेला आहे, त्याच्यात छोटे छोटे सगळे सायन्सचे एक्सपेरिमेंट्स करता येतात त्या मुलांना. त्यांनी जाऊन तिथं त्या शाळेच्या मुलांकडनं ते एक्सपेरिमेंट्स करून घ्यायचे. तर ह्या प्रोग्रामला शनिवारी विज्ञानवारी असं आम्ही म्हणतो. आणि आमच्या कॉलेजचे विद्यार्थी हे जाऊन शाळेच्या मुलांसाठी हे दरवर्षी हा प्रोग्राम राबवतात. तर हे मराठी विज्ञान परिषदेचं एक आमच्याकडे जे एनजीओ आहे ते काम करते आणि त्याचे अनेक वर्ष झाले आम्ही आता शनिवारी विज्ञानवारी राबवतो. नेक्स्ट. ओके, फ्लड सिच्युएशन कोल्हापुरात आलेली. परत आम्ही बऱ्याच वेळा डिस्कस केलं. 2-3 वर्ष कोरोना ज्या वेळेला होता 19, 20, 21 या 2-3 वर्षामध्ये, त्याच वेळेला पॅरलली आमच्याकडे फ्लड सिच्युएशन तयार झाल्या होत्या. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स वर क्रिएटेड. सो आमच्या कॉलेजमध्ये आम्ही रॉबिनहुड आर्मी बरोबर सेटअप केलेला होता. आमच्या कॉलेजच्या लॅब्स दिसतात तिथे, आमच्या कॉलेजचे सगळे प्राध्यापक मंडळी दिसतात. तर आम्ही कंटिन्युअस फ्लड सिच्युएशन मध्ये काय आमचे अल्युमिनायचं कॉन्ट्रीब्युशन कसं असू शकतं की अल्युमिनायचे आमचे 2-3 अल्युमिनाय त्यांचे पेट्रोल पंप आहे. तर त्यांनी सांगितलं की ओके, तुमच्या 2-3 प्राध्यापकांच्या गाड्या आम्ही कंटिन्युअस फुल ठेवणार, काही पण होऊ दे. सो आम्ही जायचं, पेट्रोल भरून द्यायचं. आमच्याकडे रॉबिनहुडचं दिल्लीपासून नॉर्थ इंडियामधून 4-5 ट्रक भरून त्यांचं साहित्य आलं होतं, धान्य वगैरे सगळं. मग आम्ही पॅकेजिंग मटेरियल म्हणजे मशीन्स असतात त्या दुकानदारांकडून घेतले. आमच्या कॉलेजच्या मुलांना बसवलं लॅबमध्ये आणि ते दररोज 1-1 किलो 2-2 किलो डाळ, साखर, तांदूळ, तेल, पीठ असं सगळं ते भरायचे आणि एका किट तयार करायचे आणि ती पोते मग आम्ही आमच्या गाड्यांमध्ये भरायचो आणि आम्ही मग वेगवेगळ्या ठिकाणी फ्लड्समध्ये जिथे अडकलेली लोक आहेत तिथे कलेक्टर ऑफिसकडनं आम्हाला काही याद्या येतात आणि तिथे जाऊन आम्ही ते सगळे मटेरियल आम्ही पोच करत होतो. सो रॉबिनहुड आर्मी आमच्याकडे खूप ऍक्टिव्ह आहे, खूप म्हणजे खूप ऍक्टिव्ह आहे. रॉबिनहुड आर्मीच्या माणसाला तुम्ही फक्त फोन करायचा, तुमच्याकडे वाढदिवस झालाय, तुमच्याकडे लग्न झालंय, तुमच्याकडे कार्यक्रम, तुमच्याकडे एक भांडं एवढं भात जरी शिल्लक राहिला असता तरी फोन करा, ते येतील, घेऊन जातील, फक्त चेक करतील की ते ताजं आणि चांगलं आहे का नाही अन्न. मग आमच्या एसटी स्टँडवर असेल, आमच्या मंदिरांच्या बाहेर असेल, आमच्या CPR हॉस्पिटल आहे, सिव्हिल हॉस्पिटलच्या बाहेर असेल, तिथं जाऊन ते त्या चांगल्या लोकांना सगळेजण ते जेवण जेवतात. जे कोणी अडकलेले असतील, ज्यांना कुणाला म्हणजे राहायला सोय नाहीये, तर काही नाही, ते सगळ्यांना ते जेवण सगळ्यांना वाटलं जातं. किंवा लहान मुलांचे ऑर्फनेजेस असतील, ओल्ड एज होम्स असतील, कुठेही असेल, कुठलाही एक पण सुद्धा अन्न वाया जाऊ दिलं जात नाही. हे रॉबिनहुडचे लोक आमचे काम करतात. सो दॅट इज दिस ऍक्टिव्हिटी. नेक्स्ट. कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या वेळेला पण आम्ही ह्या ऍक्टिव्हिटीज बंद केल्या नव्हत्या. हे सगळे वर्कशॉप आहेत हे आमचे कंटिन्युअसली ऑनलाईन चालवते. मुलं घरात बसून हे सगळ्या वस्तू तयार करत होते. म्हणजे तुम्हाला वाटेल की 2 वर्षामध्ये गॅप पडला, आम्हाला अभ्यासच करता येत नाही. भरपूर मुलांचा करता, आमची लिहिण्याची प्रॅक्टिसच केली है ना. असं काही होतं का? नाही ना, असं होत नाही. आपला ब्रेन तिथंच होता, आपले हात तिथंच होते, आपले शिक्षक आपल्याला शिकवत होते, सगळं चालू होतं. नथिंग हॅज स्टॉप्ड. सो वी इवन कॅरीड आउट द ऍक्टिव्हिटीज ऍट होम, ऑनलाईन ऍक्टिव्हिटीज ऍट होम ड्युरिंग दिस पिरियड. नेक्स्ट. ओके, तिकडे जो व्हिडिओ दिसतोय, नेक्स्ट. ओके, दिस इज अगेन कोविड. तुम्ही म्हटला 100% लॉकडाऊन होतं, खूप जण दगावले कोरोनामध्ये है ना. तर आम्ही 3 जण होतो. कॉन्झर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया म्हणून आमची एनजीओ आहे, ज्याच्यात आम्ही 3 जण आहोत. आमच्या कॉलेजचे, राजाराम कॉलेजचे माझा क्लासमेट आहे आणि तेव्हापासून गेले 30 वर्ष आम्ही काम करतो एकत्र. तर आम्ही 3 जण, आम्हाला परत कलेक्टर ऑफिस मधनं माहिती याची लिस्ट यायच्या, लोक कुठे अडकलेले असतील, लोक घरामध्ये अडकलेले लोक नव्हे, जे रस्त्यांचं बांधकाम करायला आलेले होते, कर्नाटकातून आलेले होते, तेलंगणातून आलेले होते, तमिळनाडूतून आलेले लोक होते, ते खेडेगावांच्या बाहेर वस्त्या टाकून तिथं राहिलेले होते. तर त्यांच्याकडे आधार कार्ड नव्हती महाराष्ट्रातली, कोल्हापुरातली, त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत कुठलेच रिसोर्सेस पोहोचत नव्हते. 2 ठिकाणी आम्ही गेलो, मी तुम्हाला सांगायला हरकत नाही. विहिरी फोडायला येत होते लोक, गावागावामध्ये येऊन राहिलेली लोक होती.
तर त्यांना गावातले लोक मदत करत नव्हते. दिस इज द व्हेरी सॅड ट्रूथ दॅट वी हॅव सीन. 3 दिवस ती लोक आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा आम्ही बघितलं तो वाळलेल्या भाकऱ्या पाण्यामध्ये बुडवून खात होते. त्यांना कुणीही अन्नधान्य दिलं नाही. सो आय डोंट नो व्हॉट काइंड ऑफ मेंटॅलिटी वी हॅव. आणि आपण दरवाजे खिडक्या बंद करून घरामध्ये बसलेलो होतो. मी एकही दिवस घरात बसले नव्हते. पूर्ण 100% लॉकडाऊन मध्ये आम्हाला आमच्याकडे एसपी साहेब होते, तिरुपती काकडे साहेब. ते म्हणले की मॅडम घरात काय करणार आहे, तुम्ही काय करायला लागले घरात बसून. आमच्या 3 गाड्यांना 3 सर्टिफिकेट लावलेले होते आणि आम्ही 3 जण एक दुकान आम्हाला दिलेलं होतं. त्या दुकानात जायचो. तो एकच दुकानदार यायचा माणूस इथं आम्हाला पोती भरून द्यायचा सामानाची. आणि आम्ही पूर्ण कोल्हापूर जिल्हाभर मी प्रत्येक ठिकाणी गेलेली आहे. जवळजवळ 400 कुटुंबांपर्यंत आम्ही नेऊन साधन सामग्री 2 वर्ष कंटिन्युअस आम्ही प्रोव्हाइड करत होतो दररोज. आम्हाला एकदाही कोरोना झाला नाही, आम्ही एकदाही आजारी पडलो नाही, आम्हाला काही झालं नाही. नथिंग हॅपन. एक ठिकाणी अशी सिच्युएशन झालेली की 9 महिने पूर्ण झालेली प्रेग्नंट मुलगी होती. तिचं डिलिव्हरी होणार होती आणि तिला ॲम्ब्युलन्स सुद्धा मिळत नव्हती हॉस्पिटलमध्ये कोल्हापूरमध्ये न्यायला. खूप वाईट सिच्युएशन्स मधनं लोक गेले. परंतु काही चांगल्या गोष्टी पण बघायला मिळाल्या आणि काही वाईट गोष्टी पण आम्हाला बघायला मिळाल्या त्या काळामध्ये. सो इफ यू आर स्ट्रॉंग, इफ यू आर कमिटेड, नथिंग विल हॅपन टू यू. तुम्ही बाहेर जावा, कोरोनामध्ये जावा, यू कॅन डू एनिथिंग इफ यू डिसाइड. ओके, नेक्स्ट. These are herbal plant products. What are herbal plant products? Onion hair oil. वापरतात मुली आता सगळ्या. Onion hair oil, aloe vera juice, है ना? Herbal oils, herbal soaps, herbal cosmetics, all herbal type of products. So all these herbal products you can prepare yourself at home. आमची निसर्ग अंकुरची संस्था आहे. या संस्थेमध्ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आहेत आणि हे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आणि आम्ही सगळे हर्बल प्रॉडक्ट्स घरी तयार करायला आपण शिकवतो. आणि ॲलोवेरा जेल असू दे, हेअर ड्राईज असू दे, शॅम्पूज असू दे, काही असू दे, हे सगळे प्रॉडक्ट्स, काढे असू दे, तुमचे सगळे आयुर्वेदिक औषध असू देत आपण घरात बनवू शकतो आणि आपण ते विकू पण शकतो आणि स्वतः पण कन्झ्युम करू शकतो. तर त्याचे सुद्धा बरेच वर्ष आम्ही प्रॉडक्ट्स विकतोय. आमची मुलं तयार करतात आणि विकतात. तर त्याचं ऍक्च्युअली ट्रेनिंग दिलं जातं आणि मुलं आमचे स्वतः पण दुसऱ्यांना ट्रेनिंग देतात. सो इफ यू वॉन्ट वी कॅन ऑर्गनाइज दॅट ट्रेनिंग फॉर यू. नेक्स्ट. ओके, सो दीज आर अगेन सीड बॉल्स. नेक्स्ट. ओके, पेपर बॅग्स. मागे पेपर बॅग्स काय करतो आपण हौसेनं. पेपर बॅग्स तयार केल्या किती जणांनी. कोरोना काळामध्ये कित्येक लोकांचा दररोजचा उदरनिर्वाह या पेपर बॅग्समुळे होत होता. घरात आलेल्या रद्दीपासून पेपर बॅग्स तयार केले जात होते. औषध विक्री केंद्रांना ते विकले जात होते आणि कित्येक अशा फॅमिलीज आहेत कोल्हापूरमध्ये तरी मी बघितलेल्या आहेत माझ्या माहितीतल्या की जे ते पेपर बॅग्स विकून त्यांचा महिन्याचा उदरनिर्वाह चालत होता. किती जणांनी कोरोनाच्या काळामध्ये तुमच्या रिक्षावाल्यांना मदत केली होती. आमच्या कोल्हापूरमध्ये 100 रिक्षावाले होते की ज्यांना फायदा सुद्धा मिळत नव्हतं. कारण असे कित्येक पालक होते की त्यांनी आमची मुलं शाळेत जात नाहीत म्हणून त्या रिक्षावाल्यांना पैसे द्यायचे नाकारले होते. KMT बसेस बंद होत्या, त्यांचा पगार होत नव्हता आणि त्यांना सुद्धा आम्हाला मदत करायची वेळ होती. मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आणि नाटकांमध्ये काम करणारे कित्येक कलाकार होते की ज्यांचे कुठलेही प्रोग्राम्स 2 वर्ष झाले नाहीत. जे फॉरेनमध्ये प्रोग्राम्स करणारी जी कलाकार मंडळी होती त्यांना 2 वेळा खायचे बांधे झालेले होते. अशा कित्येक गोष्टी आहेत की ज्यात आपल्याला माहिती पण होत नाही. कामवाल्या होत्या, कित्येक घरोघरी कामाला येणारे वॉचमन होते अपार्टमेंटचे, त्यांना सगळ्यांना काढून टाकण्यात आलेलं होतं. त्यांना कुणालाही पगार दिले जात नव्हते आणि त्यांना खायला प्यायला सुद्धा मिळत नव्हतं. अशा कित्येक लोकांना कोरोनाच्या काळामध्ये मदत करायची वेळ आलेली होती. सो पेपर बॅग्स आहेत. पेपर बॅग्स आम्ही तयार करतो. हजारोच्या संख्येने आमचे विद्यार्थी तयार करतात आणि हे काय केलं जातं तर बेकऱ्या आहेत 2-3 आमच्याकडं, त्या बेकरीच्या मालकांना आम्ही देतो आणि सगळे बेकरी प्रॉडक्ट्स आहेत ते त्या पेपर बॅग्स मधून दिले जातात. कारण ते बेकरीचे मालक आहेत ते सुद्धा आमच्या NGOचे मेंबर्स आहेत सगळेजण. आता तिथं दिसतंय ते जिलेबी
आमच्याकडे खूप फेमस आहे. 26 जानेवारीला आणि 15 ऑगस्टला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जिलेबी केली जाते, खाल्ली जाते. तर ते सगळं देण्यासाठी म्हणून त्या पेपर बॅग्सचं युटिलायझेशन केलं जातं. नेक्स्ट. ओके, हे आम्ही अजून एक ऍक्टिव्हिटी केली जी तुम्ही करू शकता. रिसर्च. पीबीआर कुणाला माहिती आहे? किती जणांना माहिती आहे? व्हॉट इज पीबीआर? What is Public Biodiversity Register? People's Biodiversity Register. ओके. बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया जी आहे, तर प्रत्येक गावामध्ये आहे बरं का. हे तुम्हाला माहित नसेल. प्रत्येक सरपंचाला जाऊन विचारा, त्यांना हे बायोडायव्हर्सिटीचं रजिस्टर मेंटेन करावं लागतं. तुमच्या गावामध्ये असलेले वनस्पती, तुमच्या गावामध्ये असलेले कुठली पिकं घेतली जातात, तुमच्या गावामध्ये किती जनावर आहेत, किती प्रकारची, कुठल्या जमीन, किती जमीन कशासाठी वापरली जाते, फॉरेस्ट एरिया किती आहे, वेस्टलँड किती आहे, वॉटर रिझर्व्हर्स किती आहेत, या सगळ्याची नोंद त्या बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर मध्ये असते. किती जणांना तुम्हाला माहित आहे की हे आहे आपल्या प्रत्येक गावामध्ये? आणि याच्यासाठी बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडियाकडून आपल्याला पैसे मिळतात. सेन्सस होतं. टायगर सेन्सस तर सगळ्यांनी ऐकलेलं असेल. मोजणी केली जाते. तसं प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक गोष्टीची मोजणी होत असते. तर हे जे पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर आहे, तर ते सायंटिफिकली तयार होतं. कारण प्रत्येक सरपंच हा काय बॉटॅनिस्ट असणार नाही, झुलॉजिस्ट असणार नाही, राईट? त्यामुळे त्याच्यासाठी एनजीओज नेमल्या जातात. आणि आमच्या एनजीओज हे तयार करतात. तर 4 तालुके आहेत कोल्हापुरातले. या 4 तालुक्यांचं बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर जे आहे, पन्हाळा, शेवळी, चंदगड आणि गडिंग्लज, त्याचं रजिस्टर आम्ही तयार केलेलं आहे. आम्ही तयार करतो. तर त्याच्यात मायक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज असतात, फ्लोरिस्टिक स्टडीज असतात, जिओलॉजिकल स्टडीज असतात, झुलॉजिकल स्टडीज असतात. हे सगळं सायंटिफिक वर्क हे आमचे विद्यार्थी करतात. हे विद्यार्थी दिसतात तुम्हाला. गावोगावी फिरून त्या पूर्ण बायोडायव्हर्सिटीचा स्टडी करतात आणि त्याचं रजिस्टर बनवत असतात. म्हणजे सक्षम आहेत आमची मुलं. त्यांना आम्ही सक्षम बनवलेलं आहे की ते रजिस्टर सुद्धा तयार करू शकतात. नेक्स्ट. हे याच्यामध्ये अजून एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे. आमचे काही विद्यार्थी आहेत ते सक्सेसफुल आहेत. त्यांनी काय केलंय, हे सगळं जाऊन पुढं आता डिग्री म्हणून बाहेर पडले, तर त्यांनी बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑक्युपेशन स्वतः चालू केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये या स्लाइडमध्ये दिसतात एक पांडुरंग बागम नावाचा आमचा स्टुडंट आहे की जो रताळ्याचं कल्टिवेशन करतो. म्हणजे तुम्ही तुमच्या गावाला परत जावा आणि तुमच्या गावामध्येच तुम्ही तुमचा सेटअप स्टार्टअप चालू करा. तिथं रताळ्याचं तो स्वतः कल्टिवेशन करतो आणि त्याच्यापासून बर्फी वगैरे असे त्यानं भरपूर प्रोडक्ट्स तयार केलेले आहेत आणि त्याचं मार्केटिंग करतो. हजारो लाखो रुपयांचा त्याची उलाढाल आहे रताळ्याच्या प्रोडक्ट्स पासून. पांडुरंग नावाचा मुलगा आहे. त्याच्यानंतर अजिंक्य नावाचा एक मुलगा आहे. तो आंब्यामध्ये त्याचं मोनेरा फाउंडेशन स्वतःची एनजीओ पण स्थापन केलेली आहे. प्लस आमच्या जंगलामध्ये करवंद, तुम्हाला माहिती आहे जांभळं आणि करवंद खूप असतात. तर पूर्ण उन्हाळाभर तिथल्या कॉलेजची मुलं काय करतात, ते पूर्ण जंगलामधून फिरून जांभळं आणि करवंद गोळा करतात आणि तो अजिंक्य बेर्डे आणि त्याचा ग्रुप आहे ते सगळेजण त्याच्यापासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स म्हणजे जॅम्स, जेलीज, लोणचं, बऱ्याच प्रकारचे प्रॉडक्ट्स तयार केले जातात आणि खूप मोठ्या मोठ्या पुण्या मुंबईच्या कंपन्या आहेत ते त्यांच्याकडनं टनानं ते प्रॉडक्ट्स विकत घेऊन जातात. आणि प्लस त्यांचं जे मोनेरा फाउंडेशन आहे त्याचं तिथं हॉटेल काढलेलं आहे त्यांनी, डोसा पॉइंट म्हणून, तिथे सुद्धा आपल्याला ते सगळे प्रॉडक्ट्स विकत मिळतात. तर ती मुलं जी आहेत त्यांनी सर जगदीश चंद्र बोस विज्ञान आश्रम स्थापन केलेला आहे आंब्यामध्ये आमच्या मुलांच्या ग्रुपनी आणि ते शाळेच्या मुलांना तिथे ट्रिपला घेऊन जातात. आंबा परिसरामध्ये फिरून इको टुरिझम, फॉरेस्ट टुरिझम करतात, फोटोग्राफी करतात, नेचर फोटोग्राफी करतात. खूप पैसा आहे, खूप पैसा आहे, खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये खूप पैसा आहे. फक्त आपल्याला माहिती पाहिजे की आपल्याला काय करता येऊ शकतं. मुकेश केसरकर म्हणून अजून एक मुलगा दिसतो इकडे. त्या मुकेश केसरकर आजरा भागातला आहे आमच्या. आजऱ्यामध्ये त्याचे वडील फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्ये होते. त्याचं गाव तिथेच आहे. तिथे काजू पिकवतो. तर काजूचे प्रॉडक्ट्स तयार करतो, काजूचे मोदक, काजूच्या बर्फ्या आणि लाखो आणि करोडो रुपयांची उलाढाल आज त्या मुलाची आहे, जो फक्त BSc झालाय आणि त्यानं स्वतःचा बिझनेस चालू केलेला आहे. तर असे आमचे कित्येक मुलं आहेत की ज्यांनी स्वतःच्या गावांमध्ये राहून स्वतःच्या इथले नेटिव्ह प्रॉडक्ट्स आहेत
ते नेटिव्ह प्रॉडक्ट्सचे स्टार्टअप्स चालू केलेले आहेत आणि आज भरपूर पैसा ते कमवत आहेत. नेक्स्ट, ती फिल्म जरा प्ले करायची. हे सगळ्या वेस्टर्न घाट्समध्ये कॉमनली आपल्याला दिसणारा एक हे म्हणजे लँडस्लाइड्स आहेत. ऐकलेलं आहे लँडस्लाइड्स? इकॉलॉजिकल डिझास्टर आहे खरं म्हणजे. तर पन्हाळगड सुद्धा ज्यावेळेला करोना होता त्याच वेळेला त्याच्यानंतर ढासळला होता पूर्ण. म्हणजे पन्हाळ्याला जाण्याचा जो मार्ग आहे तो पूर्णपणे ढासळलेला होता आणि तिथले अनेक त्या दरडीखाली गेलेले होते आणि खूप तिथल्या गावातल्या लोकांचं नुकसान झालेलं होतं. तर आपण फिल्मचा उपयोग कसा करू शकतो, ह्या मीडियाचा उपयोग कसा करू शकतो, रील्स बनवणे किंवा व्हॉट्सअप, फेसबुक, हाय, हॅलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राईट? नो, दिस इज नॉट the right use of media. You can use this media very, very effectively. We have made a documentary out of this by scientific study of these landslides आणि ही आपण पर्यावरण मंत्रालयाला दिलेली आहे आणि ह्याच्या अभ्यासावरून नंतर मग आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आणि मंत्रालयाने मिळून ते पन्हाळ्याचा ते जो ढासळलेला भाग होता त्याचं रिस्टोरेशन केलेलं आहे. सो युअर व्हिडिओज, ओके, युअर डॉक्युमेंटरीज, युअर शॉर्ट फिल्म्स, they can help the government. ओके, त्यामुळे बनवायच्या असतील फिल्म्स, बनवायच्या असतील तुम्हाला डॉक्युमेंटरीज, तर अशा अभ्यासपूर्ण काहीतरी बनवा की ज्याचा गव्हर्नमेंट ॲज अ रिसोर्स मटेरियल, रेफरन्स मटेरियल म्हणून वापर करून घेऊ शकेल. सो दिस इज ॲक्च्युअली द डॉक्युमेंटरी दॅट वी हॅव क्रिएटेड. नेक्स्ट, ओके, मायनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. हे मगाशी मी सांगितलं आंब्यामधलं आहे. नेक्स्ट, मराठी विज्ञान परिषदेचे प्रोग्राम मी सांगितले मगाशी. नेक्स्ट, ओके, वाईल्ड व्हेजिटेबल्स हे दरवर्षी होतं आमच्याकडे. वाईल्ड व्हेजिटेबल्सचं आणि कंदमुळांचं आहे. खूप प्रकारची कंदमुळं असतात आणि कर्नाटकामध्ये पहिल्यांदा हे होत होतं एक्झिबिशन. आता आम्ही गेले अनेक वर्ष ते कोल्हापूरमध्ये ऑर्गनाइज. नेक्स्ट, हे बांबूचं वर्कशॉप. त्याच्यानंतर व्हॉट आर आर्टिफिशियल फॉसिल्स किंवा रेझिन आर्ट काय, किती जणांना माहिती आहे? मुलींना तर माहिती पाहिजे. रेझिन आर्ट माहिती आहे ना? ऑर्नामेंट्स मिळतात विकत, ते आम्ही बनवायला शिकवतो आणि आमच्या मुली विकतायत. हे ऍक्च्युअली फ्लावर्स पासून किंवा वेगवेगळ्या प्लांट पार्ट्स पासून बनवले जातात आणि त्याला रेझिन मटेरियल वापरलं जातं आणि त्याच्यापासून आपण काहीही वस्तू बनवू शकतो. इनइम्पोर्टेबल थिंग्स कॅन बी मेड आउट ऑफ दिस रेझिन. सो वी टेक वर्कशॉप, वी टीच ऑर ट्रेन द स्टुडंट्स फॉर मेकिंग दीज ऑर्नामेंट्स आणि जेव्हा आमचं प्लांट एक्सपो होतो त्यावेळेला मुली ते आमच्या सगळं रेझिन आर्ट आहे ते सेल करतात आणि त्याच्यापासून भरपूर इन्कम जनरेट होतो. सो दॅट इज हाऊ दे आर प्रिपेरिंग रेझिन आर्ट. नेक्स्ट, ओके, पेपर बॅग्स, हर्बल प्लांट प्रोडक्ट्स, रेझिन आर्ट, हे सगळं आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. नेक्स्ट, 2023-24 मध्ये ओळख रानभाज्यांची. इकडे तुम्हाला दिसेल की एका फोटोमध्ये म्हणजे मुलं ऍक्च्युअली आमचे काय करतात, जंगलामध्ये जातात, तिथं त्या सगळ्या रानभाज्यांची ओळख करून घेतात. त्यानंतर त्या सगळ्या आम्ही गोळा करून आणतो, त्याचा आम्ही स्वयंपाक करतो, त्याच्यापासून भाज्या बनवतो आणि मग त्या भाज्या खाल्ल्या जातात. म्हणजे मी एक एक्झाम्पल म्हणून सांगते. आमच्याकडे अक्काईताई चौगुले म्हणून महिला आहेत, आडूर म्हणून आमच्याकडे गगनबावड्याला जाताना एक गाव आहे. अशिक्षित, टोटली अशिक्षित महिला आहेत, नऊवारी साडी डोक्यावर पडतात. त्या जेव्हा पहिल्यांदा आम्हाला भेटल्या त्यावेळेला आमच्या एका कॉम्पिटिशनला रानभाज्यांच्या त्या आल्या होत्या. तर त्या सकाळी तिथनं आल्या गावातून, त्यांनी 35 भाज्या करून आणलेल्या होत्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या. किती रानभाज्या? 35. त्या दिवसापासून त्या आमच्या रिसोर्स पर्सन म्हणून काम करतात. त्यांना मराठी पण बोलता येत नाही, खेडवळ लँग्वेज बोलतात, पण अत्यंत हुशार महिला आहेत. अशा खेडेगावांमध्ये खूप महिला आहेत की ज्यांना भरपूर नेटिव्ह नॉलेज असतं, तर त्याचा आपण उपयोग करून घेतला पाहिजे. तर त्या अक्काताईंचं दरवर्षी आमच्याकडे लेक्चर आणि त्या रानभाज्या वगैरे सगळ्या करायला शिकवतात. तुम्ही त्यांच्या घरी जर, मी तुम्हाला खरोखर मुद्दाम सांगते की टॅलेंट हे काही फक्त कॉलेजमध्ये किंवा असं असतं असं काही नाही आहे, अवॉर्ड्स मिळतात असं. त्यांच्या घरी जर तुम्ही कधी गेला असाल तर
अभंग भजनं असं जे असतात त्याची स्पर्धा होतात. मी त्यांच्या घरी गेले, त्यांची दोन्ही मुलगी आणि मुलगा दोघं PS आहेत. मग चहा पित होते तर अख्खं पूर्ण असं एवढं मोठं खोली असेल तर पूर्ण वॉल भरून बक्षिसं होती सगळी. मी म्हटलं अरे वा आता ताई तुमच्या मुलांनी भरपूर बक्षिसं. नाही म्हटलं ते सगळी बक्षिसं माझी आहेत. इतक्या हुशार आहेत त्या, म्हणजे अगदी छोटीशी गोष्ट आहे. उखाणा माहिती आहे सगळ्यांना, उखाणा घेतात सगळ्यांना. एक 15 मिनिटं त्या कंटिन्युअस उखाणा घेतात, एकच उखाणा. तुम्ही खरोखर हे एक्सपिरियन्सेस घ्यायला पाहिजे आहेत की इतके छान छान माणसं भेटतात आपल्याला हे सगळं करत असताना. नॉनस्टॉप ती काही 15 मिनिटं उखाणा घेऊ शकते. प्रचंड हुशारी आहे, प्रचंड नॉलेज आहे आपल्या खेडेपाड्यांमधल्या महिलांकडे किंवा माणसांकडे सुद्धा. फक्त ते आपल्याला नेक्स्ट आपण एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स पण घेतली. आपण फक्त लोकल लेवलला काम करत नाही तर आपण इंटरनॅशनल लेवलला पण काम करतो. सो सी द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन्स विच टेक पार्ट इन दी कॉन्फरन्स. युनायटेड नेशन्स मधल्या NGO, कॅनडा, अनेक देशांमधले लोक पण आपल्या बरोबर कोलॅबरेट करतात. सो आपण इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस पण एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड ऑर्गनाइज करतो. नेक्स्ट, दिस इज द कॉन्फरन्स that was organized in hybrid mode, so you can take part, right? There is no need to come to Kolhapur. So next time, see, we are going to organize one more international conference on 4th to 6th of December 2025, and I take this opportunity to invite all of you. It will be in hybrid mode, so you can also participate in the international conference that will be held organized in the December coming. Next. हे सगळे टॉपिक्स आहेत. व्हॉट इज दिस? आता मागच्या वर्षी आम्ही घेतलेलं होतं इको फ्रेंडली रक्षाबंधन. म्हणजे काय असेल? राख्या तयार करा, तुम्ही स्वतः तयार करा. आम्ही कशाच्या राख्या तयार केल्या तर सीड्सच्या राख्या तयार केल्या. आमच्या मुलांनी फक्त सीड्स वापरल्या आणि सीड्स पासून राख्या बनवल्या. 1000 राख्या बनवल्या. त्यातल्या 500 राख्या आम्ही, आमच्याकडे 5 पोलीस स्टेशन आहेत, त्या प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये साधारण 100 कर्मचारी असतात. त्यांना आम्ही सगळ्यांना राख्या दिल्या. त्यांना एन्व्हलप मध्ये घालून, आणि ज्या मुलीनं किंवा मुलानं बनवलेलं तर त्यांचे फोन नंबर आणि देतात. प्रत्येक मुलाला मेसेज आला नंतर पोलीस डिपार्टमेंटकडून की आम्हाला तुमची राखी मिळाली आणि खूप आनंद झाला म्हणून. तर सोशल आपण पण इनिशिएटिव्ह काही घेतले पाहिजेत. दरवेळेला सगळे पोलीस वाईटच असतात असं काही असत नाही. इट डिपेंड्स अपॉन व्हॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू डेव्हलप विथ देम. सो वी गेट व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम ऑल्सो. तर आम्ही मागच्या वर्षी हा इनिशिएटिव्ह घेतला होता आणि टोटली 100% डिग्रेडेबल राखी बांधली. थोड्या दिवसांनी कुठली टाकून दिली. जिथं कुठं पडली असेल तिथं त्या बिया उगवून आलेल्या असतात. सो इको फ्रेंडली रक्षाबंधन. नेक्स्ट, ही आता पेपर कॅलेंडर दाखवलं तुम्हाला. हा इनिशिएटिव्ह आमचा अनेक वर्ष चालू आहे. नेक्स्ट, ओके. सो शनिवारी विज्ञानवारी इथे दिसत आहेत आमचे मुलं शाळेत जाऊन लेक्चर घेताना. नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके. हे रानभाज्यांची ओळख. नेक्स्ट, ओके. व्हॉट आर अरोमॅटिक ऑइल्स? हे आमचे विद्यार्थी आहेत, आजी माझी विद्यार्थी. आमच्यापैकी एका स्टुडंट अरोमॅटिक ऑइल इंडस्ट्री चालू केली आहे. जिरानियम ऑइल ऐकलेलं असेल काही जणांनी. जिरानियम ऑइल इज यूज्ड ॲज अ बेस मटेरियल इन मेनी फार्मास्युटिकल अँड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. सो ही पण खूप मोठी इंडस्ट्री आहे. तर त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या शेतामध्ये जिरानियमचं कल्टिवेशन केलेलं आहे आणि त्याच्यापासून ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन, आणि भारतभरामध्ये त्याचं ऑइल मार्केट होतं. प्लस त्याचं स्वतःचं ऑइल नव्हे तर इतर पण शेतकरी जिथं कुठेही प्रोडक्शन होतं टोटल इंडियामध्ये, तर त्याचं क्वालिटी इन्स्पेक्शन करण्यासाठी सगळं ऑइल त्याच्याकडे येतं आणि मग ते मार्केटिंग केलं जातं. सो ही हॅज सेटअप अ बिग इंडस्ट्री. हरीची ॲग्रो इंडस्ट्रीज म्हणून आहे. तर हा इनिशिएटिव्ह आपल्या स्टुडंट्सनी घेतलेला आहे. नेक्स्ट, आता स्ट्रीट प्लेस सगळ्यांना माहित असतील, राईट? NSS ची मुलं जास्त करून स्ट्रीट प्लेस करतात.
असं आपल्याकडे ठरलेलं असतं की एनएसएसच्या मुलांनी काय करायचं, स्ट्रीट प्लेस ऑर्गनाईज करायचे आणि 1-2 कार्यक्रम उपक्रम राबवायचे है ना. लेख वाचवा है ना, शेतकऱ्यांची आत्महत्या आणि असे काही ठराविक विषय असतात. पण युथ फेस्टिवल मध्ये तुम्ही भाग घेता? युथ फेस्टिवल होतो का इकडे? नाही. तर युथ फेस्टिवल मध्ये स्ट्रीट प्ले हा एक खूप मोठा कॉम्पिटिशन असतो आणि त्याच्यामध्ये दरवर्षी आपल्याला काहीतरी नवीन आपल्याला सादर करायचं असतं, तर आपल्याला बक्षीस मिळू शकतं. तर पर्यावरणाचे जर मेसेजेस तुम्हाला द्यायचे असतील तर तेच घिसपिटं कुणीतरी आधी सादर केलेलं एखादं स्क्रिप्ट घ्यायचं, मग आपण ते बसवायचं आणि आपण जाऊन सादर करायचं. असं न करता आपण स्वतः स्क्रिप्ट प्ले बसवू शकतो. तर आपल्याकडे मास कम्युनिकेशन किंवा याच्यात काम करणारे लोक असतात आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आमच्याकडे आहेत. तर आम्ही आमच्या मुलांना ट्रेन करतो. कुठलाही मुलगा आणि मुलगी स्ट्रीट प्ले बसवू शकतो, डायलॉग रायटिंग करू शकतो, कसा बसवायचा त्याला माहित असतं. एनीबडी कॅन डू दॅट आणि त्यातून खूप चांगले चांगले मेसेजेस आपण देऊ शकतो. सो त्याचे सुद्धा वर्कशॉप्स आमच्याकडे होतात. सो हाऊ टू यूज अ स्ट्रीट प्ले ॲज अन इफेक्टिव्ह मीडियम फॉर डिस्पर्सिंग दी एन्व्हायरमेंटल मेसेजेस. नेक्स्ट, इतर युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आमच्याकडे येतात. जसं मी तुम्हाला इन्व्हाइट केलं तसे काही विद्यार्थी प्रोजेक्टचं काम करण्यासाठी येतात. म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटीज चालतात आणि त्या कशा केल्या पाहिजेत ह्याच्यासाठी प्रोजेक्ट वर्क करण्यासाठी सुद्धा येत असतात. नेक्स्ट, okay, this is one more new concept that we have launched, artificial soil. What is artificial soil? Soil erosion, soil protection, soil conservation, conservation of fertile soil. The recycling of waste paper material. So 70% of material is not soil and only 25% or even less is soil. So we make a mixture of vermicompost, coco pit, okay, then waste, recycled paper waste, and then we plant plants or trees in that. So there is no need to use soil, or very less amount of soil is used here. So this is a new concept called artificial soil, on which we have completed projects. Next, विज्ञान धमाल. आपण लहान मुलांसाठी कॉन्फरन्स घेतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्यांचा वाढावा यासाठी आपण कॉन्फरन्स करतो. यावर्षी आम्ही घेतली होती बाल विज्ञान संमेलन. त्याचे फोटोग्राफ्स आहेत. अनेक एनजीओ त्याच्यामध्ये काम करतात एकत्र येऊन कोलॅबोरेटिव्ह. हे आमच्या कोल्हापूरमध्ये खूप चांगलं आहे. नाहीतर बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं की देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिटवीन पीपल अँड दे डू नॉट टेंड टू वर्क टुगेदर. कोलॅबोरेटिव्ह काम करायला बघत नाहीत लोक. एकमेकाला खेचायचं, खालीवर राजकारण, अशा बऱ्याच गोष्टी बघायला मिळतात. पण आमच्या तिथे लकीली असं काही वातावरण नाहीये. अनेक एनजीओचे अनेक लोक एकत्र काम करत असतात. सो दिस इज अन एक्झाम्पल. नेक्स्ट, या सगळ्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यामधल्या. नेक्स्ट 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 ऑनलाईन लेक्चर सिरीज. आमचे काही स्टुडंट्स आता रिसर्च मध्ये पण आहेत. मेहबूब हा UAE मध्ये काम करतो. कोल्हापूरमध्ये कोकण भाग मोठा आहे. खाली उतरला की लगेच तिथे मँग्रुव्ज म्हणजे कांदळवन म्हणतात त्याला. तर मँग्रुव्ह इकोसिस्टम ही स्पेसिफिक इकोसिस्टम असते आणि त्याचं कॉन्झर्वेशन करण्यासाठी तो बरेच वर्ष काम करत होता. त्याच्यावर त्यानं PhD पण केलेली आहे आणि आता UAE मध्ये मँग्रुव्ह इकोसिस्टम भरपूर आहे. तर त्याच्या कॉन्झर्वेशनसाठी सायंटिस्ट म्हणून तो तिथे जातो आणि काम करतो. एरिड प्लांट्स म्हणजे डेझर्ट प्लांट्स आणि मँग्रोव्हच्या कॉन्झर्वेशनचं तो काम करतोय. नेक्स्ट, आता या वर्षीचा लास्ट स्लाइड दिसेस की या वर्षी अजून आमची राहिलेली कुठली कामं आहेत. आता सध्या चालू असलेली कामं. यावर्षी आमचा जो प्लांट एक्सपो आहे तो व्हायचा आहे अजून. तर त्याच्यामध्ये 2 आम्ही कन्सेप्ट घेतले आहेत. एक म्हणजे स्टोन आर्ट आणि पीपल लीफ आर्ट. स्टोन आर्ट किती जणांना माहित आहे? पेपर आर्ट किंवा स्टोन आर्ट म्हणतात. तुम्ही नेटवर गेला तर तुम्हाला बघायला मिळेल. नद्यांमध्ये गेले, ओढ्यांमध्ये गेले, नाल्यांमध्ये गेले, त्यांच्या गावाच्या अवतीभोवतीतनं सगळी दगडं गोळा करून आणि पोती भरून आता ते सगळं ते पेंट करतायत. त्याच्यापासून वेगवेगळे आर्टिफॅक्ट्स तयार करतायत आणि आता ते आमच्या एक्सपोमध्ये यावर्षी ते विकणार आहेत. आणि दुसरा कन्सेप्ट आहे तो पीपल लीफ आर्ट.
पिंपळाच्या झाडाची पानं घेतली, त्याच्यापासून जाळीदार पानं तयार केली आणि त्याचं पेंट करून त्याच्यापासून आर्टिफॅक्ट तयार केले आणि ते आता विक्रीला असणार आहेत यावर्षी. त्यानंतर आता वर्कशॉप जो हँड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतला त्याच्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज युनिट्स जे तुम्हाला पण माहिती असतील, तर कोल्ड स्टोरेज टेक्नॉलॉजी कृषी भूषण आहेत महाराष्ट्राचे धनंजय पाटील म्हणून आमच्याकडे, तर त्यांनी कोल्ड स्टोरेजचं ट्रेनिंग दिलं मुलांना. सोलापूरचे आहेत ते, तिथं केळीचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कोल्ड स्टोरेज केलं जातं. त्यानंतर इकेबाना, किती जणांना माहिती आहे इकेबाना? इकेबाना इट इज अ जॅपनीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट विच इज युज्ड इन हॉटेल्स. ओके, डेकोरेशन मध्ये, इंटिरियर डिझायनिंग मध्ये खूप ठिकाणी वापरला जातो. तर याचं ट्रेनिंग झालं, हँड्स ऑन ट्रेनिंग. त्याच्यानंतर दुसरं फ्रूट कार्विंग, सॅलेड्स माहित असतील, सॅलेड डेकोरेशन. तर फ्रूट कार्विंग म्हणतात फळांचे वेगवेगळे आकार कापून डेकोरेशनसाठी वापरले जातात. हे सगळ्या हॉटेल्समध्ये आता खूप मोठ्या प्रमाणात डिमांड आहे याला. तर ह्याच्यामध्ये डिग्र्या आहेत. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, ऑनलाईन डिग्र्या मिळतात, इकेबानाच्या मिळतात, फ्रूट कार्विंगच्या मिळतात, हे सगळ्या मिळतात. तुम्ही त्या करू शकता. तुमचं आता जे कॉलेज सुरू आहे, अलॉंग विथ दॅट यू कॅन पॅरलली do online trainings and workshops in this and you can get international certificates in this. Okay, then landscape designing, architecture तुम्हाला माहित आहे याच्यामध्ये आता प्लांट्स आणि लँडस्केपिंग हे खूप इम्पॉर्टंट आहे and our students are doing this. Okay, लँडस्केपिंगचं पण आम्ही त्यांना ट्रेनिंग देतो. then I talked about digitalization. तुम्हाला सगळ्यांना कॉम्प्युटरचा यूज माहित आहे, तर आमच्या बॉटनीमध्ये लाईफ सायन्स आहे म्हणजे कॉम्प्युटर नाही असं होत नाही. उलट आमच्याकडे सगळ्यात जास्त डिजिटल मीडियाचा जास्त वापर केला जातो. सो आवर स्टुडंट्स आर टॉट डिजिटलायझेशन. तर तो प्रोजेक्ट आता आम्हाला सँक्शन झालेला आहे. यावर्षी आता आम्ही तो पूर्ण करणार आहोत. आणि आमची इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आहे जी मायकॉलॉजीवरती आहे, म्हणजे फंजायवरती, फंजायशी रिलेटेड आहे. तर त्या कॉन्फरन्सचं इन्व्हिटेशन तुम्हाला दिले. नेक्स्ट. ओके, नाव व्हॉट इज दिस? हे झालं यूजीचं झालं. मी आतापर्यंत सांगितलं ते लहान मुलांसाठी झालं, म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंटसाठी. व्हॉट आर द रिसर्च स्टुडंट्स डुईंग? तुम्ही रिसर्च करू शकता सगळेजण, राईट? यस. कुठले विषय घेणार तुम्ही रिसर्चसाठी? बिझनेस अनालिसिस. असे विषय की ज्याच्यामधून इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्ह मिळू शकतील. आता समजा माझ्याकडे 10 स्टुडंट्स पीएचडी करतात, त्या 10 स्टुडंट्सचे सब्जेक्ट काय आहे? बायोपेस्टिसाइड फॉर्म्युलेशन्स, बायोपेस्टिसाइड्स, सॅपोनिन्स माहिती आहे तुम्हाला? काही जण सोप पाहिलेले साबण, तो गुळगुळीत असतो. रिठा माहिती आहे? शिकेकाई माहिती आहे? तुम्ही मेथी भिजवली असेल घरामध्ये तर ती अशी गुळगुळीत होते, तर त्याच्यामध्ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट असतो, त्याला म्हणतात सॅपोनिन्स. सो दीज सॅपोनिन्स आर व्हेरी इफेक्टिव्ह इन कंट्रोल ऑफ इन्सेक्ट पेस्ट. तर ह्याचे फॉर्म्युलेशन्स आमची मुलं करतात. तो जो मुलगा आहे तो ऑलरेडी त्याच्या पीएचडीच्या कामामुळे ही इज प्लेस इन सिंगापूर ना. सिंगापूरमध्ये सनडॅट म्हणून इंटरनॅशनल कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये तो ऑलरेडी काम करतो. एक मुलगा आहे तो तुमच्याकडे शेराची झाड आहेत, थोर म्हणतात ना, थोराची झाडं, त्या थोराला आम्ही शेर म्हणतो. तर हे शेर जे आहे ते त्याच्यातनं चीक येतो. चिकापासून आमच्या स्टुडंट्सनी फॉर्म्युलेशन्स केलेली आहेत जे इन्सेक्टिसाइडल आहेत. त्याचे फॉर्म्युलेशन्स तयार आहेत. आता यातनं 4 आम्ही पेटंट्स, 2 जर्मन पेटंट्स आहेत आणि 2 इंडियन पेटंट्स आहेत. तर या फॉर्म्युलेशनसाठी मिळाले. नंतर खाली एक ऑफिओकॉर्डिसस लिहिलेला आहे शेवटी. हा एक फंगस आहे जो फक्त आमच्याकडे कोल्हापूरमध्ये मिळतो. हा इन्सेक्ट्सना किल करतो आणि त्या इन्सेक्टच्या बॉडीवरती ग्रो होतो आणि हा अँटी कॅन्सरस आहे. तर आता आम्ही अँटी कॅन्सर टेस्ट केलेले आहेत ब्रेस्ट कॅन्सरवरती आणि आम्हाला त्याचे पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळालेले आहेत आणि आता त्याच्यापासून आम्ही फॉर्म्युलेशन्स करतोय अँटी कॅन्सर फॉर्म्युलेशन्स. त्याच्यानंतर दाखवलेला आहे फंगसचा. त्याच्यामध्ये एक फेलिनस नावाचा फंगस पण आहे जो आमच्या कोल्हापुरात मिळतो. त्याचे पण आम्ही कॅन्सर लाईन वरती टेस्ट केलेले आहेत. आता आमचा तो जो फॉर्म्युलेशन आहे ते आसामला गेलेला आहे जिथे ऍक्च्युली टेस्टिंग त्याचं सुरू आहे. तर काही दिवसानंतर आमचे अँटी कॅन्सर प्रोडक्ट्स, आमचे बायोपेस्टिसाइड फॉर्म्युलेशन्स तुम्हाला मार्केटमध्ये आलेले दिसतील. सो
This is actually the success indicator of all our programs that we have initiated in our college. Next. हे सगळे आमचे रिसर्च आहे. फंगल रिसर्च आमचे स्टुडंट्स हे करतात. वेस्टर्न घाट्सचे बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन पण करतात आणि प्लस त्याचं युटिलायझेशन पण करतात. नेक्स्ट. हा डिजिटल डाटाबेस आमची वेबसाईट आहे. आमची फंजाईची वेबसाईट आहे. म्हणजे कुठलाही फंगस जर तुम्हाला मिळालं त्याचा फोटो जर तुम्ही याच्यावर अपलोड केला तो मॅच केला तर तुम्हाला आमच्या पूर्ण कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टचा जो डिजिटल डेटा आहे आमच्याकडे फंजाईचा त्याला मॅच करून तुम्हाला तुमचे फंजाई आयडेंटिफाय करता येऊ शकतील. सो वी हॅव लॉन्च्ड आवर वेबसाईट फंजाई ऑफ कोल्हापूर. नेक्स्ट. दिस इज आवर डेटाबेस. हे मशरूम्स जे दिसतात त्याचं इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगते तुम्हाला. तुम्ही खात असाल ना मशरूम्स पिझ्झा मध्ये बर्गर मध्ये एडिबल मशरूम तर ती एकच स्पीसीज आहे. 70 स्पीसीज आम्ही आमच्या एरियामधून रिपोर्ट केलेले आहे. 70 स्पीसीज ऑफ मशरूम्स. आता हे जे मशरूम्स आहेत हे बायोल्युमिनेसंट तुम्ही पेपरमध्ये वाचलं असेल की रात्रीच्या वेळेला ग्लो होतात. रात्रीच्या वेळेला अंधारात जर गेला तर ते सेल्फ ग्लोईंग आहे तर त्याला बायोल्युमिनेसंट फंजाई असं म्हणतात. तर अशा अनेक स्पीसीज आपल्याकडे आहेत. त्या फर्स्ट टाइम आम्ही आपल्याकडनं रिपोर्ट केलेल्या आहेत भारतातून. त्याच्यानंतर काही हॅल्युसिनोजेनिक असतात. हॅल्युसिनोजेनिक म्हणजे काय की ड्रग्स वगैरे घेतल्यावर की जसा माणूस ह्याच्यात जातो ना आय डोंट नो धुंकीमध्ये जातो त्या पद्धतीचे मशरूम्स आहेत. तर हे मेडिसिनल इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ज्या लोकांना टर्मिनल डिसिजेस असतात किंवा ज्यांना पेन सहन त्यांना झोपून ठेवायचं असतं किंवा कुठलीमध्ये ठेवायला लागतं अशा लोकांसाठी त्याच्यापासून फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स तयार केले जातात. तर ते ह्या पंजाबपासून तयार केले जातात. सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दोज पंजाब. नेक्स्ट. These are the research projects that we have completed up to the tune of 20 lakhs till date. Next. These are our students. What are the success indicators? तुमच्या कॉलेजचा सक्सेस इंडिकेटर पुढच्या वर्षी काय असणार आहे? किती जण पास झाले, किती टक्के रिझल्ट लागला हा असणार आहे. तुमच्यापैकी किती जण प्लेस झाले चांगल्या कंपन्यांमध्ये, तुमच्यापैकी किती जणांनी इनोव्हेटिव्ह बिझनेसेस सेटअप केले आणि किती जण परत या एज्युकेशन मध्ये येत आहेत आणि ते पुढच्या यंग जनरेशनला गाईड करतायत. हा खरा सक्सेस इंडिकेटर असणार. तर हे मी काही थोडेसे उदाहरणं दिली आहेत की का आम्ही सक्सेस इंडिकेटर्स म्हणतो किंवा आमचे प्रोग्राम सक्सेसफुल का आहेत असं आम्ही म्हणतोय. तर हे स्टुडंट्स आहेत जे मगाशी मी सांगितलं अजिंक्य पेरडे, पांडुरंग कागम, अभिजित वद्रे, जयदीप पाटील आहे तो वाईल्ड लाईफ डेहराडून मध्ये तो काम करतोय आता सायंटिस्ट म्हणून. त्यानंतर उमा कारके आहे ती कॅलिफोर्नियामध्ये सायंटिस्ट म्हणून काम करते आणि ती बॉटनी मधनं रिसर्च केलेला आहे तिनं. बट आता ती ह्युमन जेनेटिक्स मध्ये काम करते, रिसर्च करते. त्यानंतर मेहबूब UAE मध्ये काम करतोय. नंतर पोद्दार म्हणून आहे गिरीश तो टॅक्सॉनॉमिस्ट आहे, प्लांट टॅक्सॉनॉमिस्ट आणि सायंटिस्ट म्हणून काम करतोय. नेक्स्ट. ऐश्वर्या आहे ती आमची रोममध्ये किंवा इटलीमध्ये आर्किटेक्ट म्हणून काम करते. ती आता PhD करते आणि बॉटनीची लेक्चरर म्हणून पण तिथं ती काम करते. त्यानंतर आकांक्षा जेसवानी जी आहे शी वेंट अलोन टू द हिमालयाज फॉर हर स्टडी. एकटी मुलगी गेली होती, एकटी फिरते, एकटी ती रिसर्च करते. आता सध्या ती PhD करते. त्याच्यानंतर ही सगळी मुलं आहेत ही सांगितली तुम्ही मगाशी सक्सेस स्टोरी. ओके, हा एक वेगळा ऍस्पेक्ट थोडासा मला सांगायचा आहे. मगाशी मी म्हटलं की तुमची मीडियाचा यूज तुम्ही कसा करू शकता. तर माझी प्रोडक्शन कंपनी आहे पॅट प्रोडक्शन्स म्हणून. तर आम्ही शॉर्ट फिल्म्स तयार करतोय, आम्ही नाटकं बसवतो, आम्ही गाण्याचे कार्यक्रम बसवतो मुलांचे आमच्या कॉलेजमध्ये. आमच्या कॉलेजमध्ये युथ फेस्टिवल जे आहे, युथ आमच्याकडे खूप कलाकार मंडळी आहेत. नॅशनल लेवलचे अवॉर्ड्स विनर आमच्याकडे आहेत आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये, आमच्या कॉलेजमध्ये.
त्या सगळ्या मुलांना एकत्र घेऊन आम्ही त्यांना प्रमोट करतो. आम्ही ज्या फिल्म, पहिली जी फिल्म आहे लक्ष्मीची पावले म्हणून फिल्म आहे, हे सगळ्या सोशल मूव्हीज आहेत. नंतर नाळबंद नावाची जी आहे ती वेश्या व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या मुलीबद्दल एका स्टोरी आहे. अशा आम्ही सोशल इश्यूज घेऊन कादंबऱ्यांवरती शॉर्ट मूव्हीज करतो. आणि ह्या सगळ्या कोल्हापूर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल किंवा वसुंधरा फिल्म फेस्टिवल या सगळ्या इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन्स मध्ये ह्या भाग घेतात आमच्या मूव्हीज आणि आम्हाला अवॉर्ड्स बऱ्याच वेळा मिळालेले आहेत. तर ह्या सगळ्या मीडियाचा उपयोग तुम्ही तुमच्या सोशल आणि एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस प्रोग्राम्स म्हणून सुद्धा तुम्ही त्याला युटिलाइज करू शकता. त्याच्यानंतर चित्रपट, त्याच्यानंतर अनमोल रतन, हे जे गाण्यांचे कार्यक्रम आहेत हे आम्ही कोणासाठी सादर करतो? ओल्ड एज होम्स, त्याच्यानंतर जे अपंग मुलांचे जे आश्रम आहेत, वृद्धाश्रम आहेत. आमच्याकडे परवाच आम्ही कार्यक्रम राबवला, तो गाण्यांचा शब्द. तर सावली नावाची आमच्याकडे फाउंडेशन आहे. इथं 300 वयस्कर माणसं राहतात आणि ते सगळे अशा वयाचे आहेत की ज्यांना स्वतः उठता येत नाही, स्वतःच काहीही करता येऊ शकत नाही, टोटली बेड रिडन आहे. असे 300 जण राहतात आणि एक डॉक्टर आहेत, ते पूर्ण त्यांच्या स्टाफ बरोबर त्या सगळ्या 300 जणांचा सांभाळ करतात. 300 वृद्ध लोकांचा, ज्यांना घरातले लोक सांभाळत नाहीत. तर त्यांच्यासाठी नुसतं सांभाळत नाही तर दररोजच्या दररोज त्यांच्यासाठी वेगवेगळे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, त्यांना बरेच त्यांच्यासाठी उपक्रम राबवले जातात. तर आम्ही आमचे विद्यार्थी त्यांच्यासाठी हे प्रोग्राम सादर करतो. So the programs are not only meant for entertainment, but they are also meant for helping others. Okay? तर सोशल कॉज साठी सुद्धा आपण हे प्रोग्राम्स वापरू शकतो. तो व्हिडिओ प्ले करू शकतो. कॉयर आहे, पण साऊंड नाही. ते कॉयर आहे. कॉयर माहिती सगळ्यांना, नवीन म्युझिक हे आहे, कन्सेप्ट आहे. खूप जण एकत्र येऊन एकच सॉन्ग म्हणतात किंवा त्याचं थोडंसं हे बदलतात. पहिले आमच्या मुलाने कॉयर सादर केलेला होता परवा दिवशी. नेक्स्ट, सो लास्ट, गेले अनेक वर्ष, 30 वर्ष आम्ही उपक्रम राबवतोय. एकच मिनिट, लास्ट बेंचेस. ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ माय फादर. इथे मला यासाठी हे सांगायचंय की द मॅन हू गेव मी विंग्स टू फ्लाय. मुलींना ह्या जास्त कन्सेप्ट कळेल. मला मालेगावला यायला कधीच आवडलं नाही किंवा मला आवडत नाही. याला कारण आहे की खूप रेस्ट्रिक्शन मी बघितले लहानपणापासून मुलींच्या बाबतीत. एज्युकेशन असेल, नोकरी करणं असेल किंवा काही ऍक्टिव्हिटीज स्वतःहून बाहेर जाऊन करणं असेल, खूप तऱ्हेची बंधनं, खूप तऱ्हेचे त्यांना असे बंधनं अडकवले जातात की नाही हे तू करू शकत नाही, इतक्या वाजता तू घरातून बाहेर जाऊ शकत नाही, लोक काय म्हणतील, हे काय म्हणतील, ते काय म्हणतील. पण हे मला कधीच अनुभवायला मिळालं नाही. बिकॉज लकीली आय लिव्ह इन कोल्हापूर आणि माझ्या वडिलांनीच मला प्रमोट केलं. आणि सगळ्या मुलींच्या वडिलांनी हे केलं पाहिजे, सगळ्या मुलींच्या नवऱ्यांनी हे केलं पाहिजे, सगळ्या मुलींच्या मुलांनी हे केले पाहिजे. हा विचार पण खूप महत्वाचा आहे. कारण हे सगळं जर मला मिळालं नसतं, सपोर्ट आणि बॅकग्राऊंड आपल्याचं नसतं, तर मे बी आय वुड नॉट हॅव स्टूड हिअर इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. एकटी मी जंगलात कधीच गेली नसते, एकटी मी कधीच फंगल कलेक्शन केलं नसतं. आज एकटी मी सायंटिस्ट म्हणून मी आज 100 पेपर, मी रिसर्च पेपर पब्लिश करू शकले नसते. मी एकटी ह्या एनजीओ मध्ये जाऊन ह्या लोकांच्या सोबत काम करू शकले नसते. मी एकटी कोरोनाच्या काळामध्ये गाडी काढून 100 पोती भरून माझ्या गाडीमध्ये जाऊन मी कोणाला तरी मदत करू शकले नसते. मी किती जरी केपेबल असते तरी सुद्धा. सो हा सुद्धा फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट असतो. आणि माझ्या आईवडिलांनी मला दिले, मला पंख दिले असं मी म्हणते. मला काहीही करू दिलं, मला मुलासारखं ट्रीट केलं लहानपणापासून. मी तुम्हाला 2च गोष्टी सांगू इच्छिते. माझ्या वडिलांनी मला दागदागिने, पैसे, खूप मोठे लग्न लावून देणे, खूप खर्च केला माझ्यावर वगैरे असं काही केलं नाही. मला त्यांनी जे काही हेरिटेज दिलेलं आहे ते म्हणजे एक ट्रक भरून पुस्तकं दिली.
माझ्या वडिलांनी मला शेकडो पुस्तकं दिली, बॉटनीची पण आहेत आणि दुसरी पण आहेत. माझ्या घरामध्ये अख्खी लायब्ररी आहे. माझ्या वडिलांनी लहानपणापासून मला पुस्तक वाचायला शिकवलं आणि मला भेट म्हणून त्यांनी फक्त पुस्तकच दिलं. माझ्या वडिलांनी मला खूप गोष्टी शिकवल्या. त्यांच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून मी काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला आणि करतेय आणि करत राहील. सो यू नीड सम इन्स्पिरेशन, यू नीड वन हिरो इन युअर लाईफ अँड माय फादर इज माय हिरो. And because of him today I am here, and because of this all this is happening, whatever good is happening, and this will continue to be. So thank you very much for your patient listening and hearing. खूप कमी याच्यामध्ये अजून खूप गोष्टी आहेत पण सगळ्या सांगता येऊ शकत नाही. पण जे काही मला शेअर करता आलं जास्तीत जास्त तर मी शेअर करण्याचा प्रयत्न केला. वन्स अगेन आय थँक यू ऑल. खूप खूप आभारी आहे की आज मला मालेगावमध्ये पहिल्यांदा ही तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली माझे एक्सपिरियन्सेस शेअर करण्याची. सो थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर अंजली पाटील यांचं या ठिकाणी व्याख्यान झालेलं आहे. शेवटच्या उत्तरार्धामध्ये त्या अतिशय भावुक झाल्या आणि वडिलांचा संदर्भ त्यांनी दिला. त्यांच्या वडिलांचं नुकतंच दुःखद निधन झालं आहे. आपण सर्व त्यांच्या दुःखात मनापासून सहभागी आहेत. त्यांची कालच 13व झालं आणि ते सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांची मानसिकता तशी नव्हती. त्या दुःखातून त्या बाहेर पडल्या आणि नव्या उमेदीने त्या इथे आल्या, आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि खरंच आम्हाला त्यांच्या वडिलांचा साथ अभिमान आहे. आपण सर्वांनी 2 मिनिटात सर्वांनी एक श्रद्धांजली शांती शांती शांती. थँक्स. expertise and insights. They have greatly enriched the experience of our attendees. Now I call upon Professor of Indira College, Mrs. Suchita Avasthi, to present board of names. It's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of Indira College and Dr. B.V. Hire College of Management and Research. First, I would like to express our sincere thanks to Professor Dr. Anjali Patil Madam for her inspiring lecture on youth and creating contribute to eco-friendly entrepreneurship. Your insight have truly mentioned to think differently about the sustainability. We are also grateful to Honorable Chairman Dr. Prasad Bapu for your constant support and vision, which made this event possible. And again thank you to Dilip Bhaiya for his valuable time for this seminar. Thank you all for all the dignitaries on the dais, guests, faculty members, students and volunteers for your involvement in making this seminar successful. Lastly, we hope that this seminar will improve everyone, especially the youth, to take initiative for the sustainable and eco-friendly future. Thank you all of you again. We will conclude this session by the national anthem. I request all kindly stand up in attention and